ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन बुद्धये स्वयं रूपा गणामायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सगरजातं सागर रघुनाथं ताजीवं सद्वैतं सवधूतं भजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सागन ललिता श्री विशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पसुकृता कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ஸோ இன்னைக்கு பகவத்கீதா உமன் குருவின் இங்கே அல்லது இங்கிலீஷ் வழங்குமா இல்லை தமிழ் தானா? தமிழா? ஸோ நான் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு தமிழா லெவலில் பேசுகிறேன். இன்னைக்கு படிக்க போகிறது வந்து 3வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 30. நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொல்ல போதே தெரிஞ்சது நீங்கள் படிக்க போகிறது கூட. படிக்கும் போதே எல்லாம் இங்கிலீஷ்குள்ளே படிச்சிட்டோம். தமிழ் வந்து சும்மா வீட்டில் கேட்டு அப்படியே அப்பா அம்மா பேசுகிற தமிழ் தான். ஒரு வார்த்தை படிக்க தெரியும். இங்கே தமிழில் படிப்பீங்களா? அடுத்து படிப்பாங்களா? எல்லாம் இருக்கேன். ஸோ பகவத்கீதா உம்மின் குருவினா ஓகே 3வது அத்தியாயம் டெக்ஸ்ட் 30. மாயி மாயி சர்வாணி சர்வாணி கர்மாணி கர்மாணி மாயி சர்வாணி கர்மாணி மாயி சர்வாணி கர்மாணி சந்நியாசாத்மா சேதசா சந்நியாஸ்மா சேதசா நிராசேர் நிர்மணோ புத்வா நிராசேர் நிர்மணோ புத்வா யுத்வாஷா விகாதா ஜாரா யுத்யாசா விகாதா ஜாரா मायि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यात्मा चेतसा निराशेर्निर्मनो भूत्वा युत्वस्व विगतजाराम् मायि सर्वाणि कर्माणि संन्यासात्मचेतसः निराशेर्निर्मनो भूत्वा युत्वस्व विगतजाराम् मायि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यात्मा चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वारा मायि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्यात्मा चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा
युज्यस्व विज्ञाता ज्वाला मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासात्मा चेतसा निरासे निर्मामो भूत्वा युज्यस्व विज्ञाता ज्वाला मायि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासात्मा चेतसा संन्यासात्मा चेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा निरासे निर्मामो भूत्वा युज्यस्व विगता ज्वाला युज्यस्व विज्ञाता ज्वाला ये बता दी सकते मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासात्मा चेतसा निरासे निर्मामो भूत्वा युज्यस्व विज्ञाता ज्वाला माई मायि unto me unto me என்னிடம் सर्वाणि सर्वाणि all sorts of all sort of எல்லா விதமான कर्माणि कर्माणि activities activities செயல்கள் sannyas संन्यास giving up முழுவதுமாக விட்டொழித்து giving up மான விட்டொழித்து adhyatma ஆத்மா without full knowledge of the self without full knowledge of the self தன்னை பற்றிய தன்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் முழு அறிவுடன் chetasa சேதசா by consciousness by consciousness உணர்வினால் உணர்வினால் nirasi நிராசி without desire for profit without desire for profit பலனில் விருப்பம் இல்லாமல் பலனில் விருப்பம் இல்லாமல் nirmama நிர்மமா without ownership without ownership உரிமை உணர்வின்றி உரிமை உணர்வின்றி bhutva பூத்வா so being சோமி இவ்வாறாக இவ்வாறாக yudyasva வித்யாஸ்வா fight ஃபைட் போரிடுவாய் போரிடுவாய் vigata jara விகாத்தா ஜுவாரா without being lethargic without being lethargic மனத்தளர்ச்சியை விட்டு மனத்தளர்ச்சியை விட்டு translation by Divine Grace is therefore therefore O Arjuna, O Arjuna, surrendering all your works unto me surrendering all your works unto me with full knowledge of me with full knowledge of me without desires for profit without desire for profit with no claims to proprietorship with no claim proprietorship and free from lethargy and free from lethargy fight fight எனவே அர்ஜுனா என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலனின் ஆசைகளின்றி உரிமை உணர்வையும் மனத்தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக so இங்கிலீஷ்ல படிச்சீங்க தமிழ்ல படிச்சீங்களா இல்ல தமிழ்ல மட்டும் படிக்கலாம் பகவத்கீதையின் நோக்கத்தை இந்த ஸ்லோகம் தெளிவாக குறிக்கப்படுகின்றது. தன்னுடைய கடமைகளை இராணுவ ஒழுங்குமுறை போல் சீராக நிறைவேற்றுவதற்கு முழுமையான கிருஷ்ண உணர்வை அடைய வேண்டும் என்று பகவான் அறிவுறுத்துகின்றார். இத்தகு கட்டளைகள் நமது செயல்களை சற்று கடினமானதாக்கலாம். இருப்பினும் கிருஷ்ணரின் மீது நம்பிக்கை வைத்து கடமைகளை ஆற்ற வேண்டும். ஏனெனில் இதுவே ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூப நிலையாகும். பரமபுருஷரின் ஒத்துழைப்பின்றி ஜீவன்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் இறைவனின் விருப்பங்களுக்கு இணங்கி நடப்பது ஜீவன்களின் நித்திய ஸ்வரூபமாகும். எனவே ஒரு இராணுவ சேனையின் தலைவர் கட்டளையிடுவதை போன்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கட்டளையிடுகிறார். ஒருவன் பரமபுருஷரின் நல்விருப்பத்திற்காக எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்யும் அதே நேரத்தில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை சொந்தம் கொண்டாடாமல் நிறைவேற்ற வேண்டும். கடவுளின் கட்டளையை பற்றி
யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் அர்ஜுனனுக்கு இல்லை. அவன் அவரது கட்டளைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். அவ்வளவே. முழு முதற் கடவுள் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் ஆத்மாவாக இருக்கிறார். எனவே சுயநோக்கம் ஏதுமின்றி பரமாத்மாவை முழுமையாக சார்ந்திருப்பவன், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருப்பவன் அத்யாத்மா சேதாஷ் என்று அறியப்படுகிறான். நிராசி என்றால் பலன்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் தலைவனின் கட்டளைப்படி நடப்பதாகும். ஒரு கணக்காளர் தனது முதலாளிக்காக கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை எண்ணினாலும் அதில் ஒரு காசை கூட தனக்குரியதாக உரிமை கொள்வதில்லை. இதுபோல உலகிலுள்ள எதுவும் எந்த ஒரு தனி மனிதனுக்கும் உரியதல்ல என்றும் எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சொந்தமானவை என்றும் ஒருவர் உணர வேண்டும். இதுவே மயி எனக்காக என்ற சொல்லின் உண்மையான பொருளாகும். அத்தகைய கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் போது ஒருவன் எதையும் தன்னுடையதாக எண்ணுவதில்லை என்பது நிச்சயமே. இந்த உணர்வே நிர்மம், எதுவும் எனதல்ல என்று அறியப்படுகிறது. மேலும் இத்தகைய கடுமையான கட்டளைகள் உடலின் அடிப்படையிலான பெயரளவு உறவினர்களை பற்றி சிந்திக்காமல் தரப்படுவதாகும். இவற்றை நிறைவேற்றுவதில் ஏதேனும் தயக்கம் இருந்தால் அத்தயக்கம் தூக்கி எறியப்பட வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவன் விகாத வரா அல்லது காய்ச்சல் மனப்பான்மையிலிருந்து விடுபட்டவன் அல்லது மனத்தளர்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாகலாம். ஒவ்வொருவரின் குணத்திற்கும் நிலைக்கும் ஏற்ப குறிப்பிட்ட கடமைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மேலும் மேலே விவரிக்கப்பட்டது போல இவ்வெல்லா கடமைகள் முழு கிருஷ்ண உணர்வுடன் நிறைவேற்றப்படலாம். இது ஒருவனை முக்திக்கான முன்னேற்ற பாதையில் இட்டுச் செல்லும். தமிழ் படிக்கிறாங்க. நான் தமிழ் படிக்கிறப்ப தான் ரொம்ப கவலைப்படுறேன். வேற வீட்டில் முன்னே படிச்சிருக்கணும். இதெல்லாம் மலாய் ஸ்கூலில் போட்டாங்க. ஒரு சப்ஜெக்ட் தமிழ் இருக்கும், ஆனால் வார்த்தையில் வரைய மாட்டேன். தமிழ் மேலே இதே இன்ட்ரெஸ்டே போச்சு அப்படி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து பகவத்கீதா 3வது அத்தியாயம் 30 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். ஏன்னாக்கா இந்த பகவத்கீதையோட நோக்கத்தை இதில் தான் இருக்குது. இந்த பகவத்கீதா அடிப்படை நோக்கம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அழகாக எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம பகவத்கீதா எந்த சாஸ்திரம் படித்தாலும் வந்து ஒன்று பார்க்கணும், அது வந்து ஒத்தராஜ் அங்கீகாரப்பட்டு தான் பார்க்கணும். அப்படின்னா இது வந்து நல்லா தெரியும். புரோபாடு வந்து அங்கீகாரப்பட்டது எஸ் இட் இஸ். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் அதை தான் கொடுத்துருக்காருங்க. அந்த மாதிரி புரோபாடுங்க வந்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து இந்த பகவத்கீதா, இந்த அங்கீகாரப்பட்ட பகவத்கீதா ஹோல் நோக்கமே இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒன்றில் இருக்குது. கடைசியில் நீங்கள் பக்தியில் வந்து எப்படி முன்னுக்கு வரணுனாக்கா இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து நம்ம கடைப்பிடிச்சோன்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப நாங்க வந்துடலாம். இதில் வந்து ஒரு 5 முக்கியமான வார்த்தைகள் இருக்குது. என்னன்னாக்கா மாயி சர்வாணி கர்மாணி. மாயி சர்வாணி கர்மாணி அதான் முதல் முக்கியமான வார்த்தை. அப்புறம் மீனிங் என்னன்னாக்கா சரண்டர் ஆல் ஒர்க்ஸ் இன் மீ. எந்த ஒரு காரியம் செஞ்சாலும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு திருப்தியாக செய்யணும். பகவான்கிட்ட வந்து சரண்டர் பண்ணிடணும். அப்புறம் சரண்டர் பண்ணல பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம பகவானோட விருப்பத்துக்கு தான் நம்ம செய்யணும். அதான் முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே என்ன செஞ்சாலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒரு நாள் எடுக்கணும். ஏன் வாழ்க்கையை கொடுக்கணும்? ஒரு நாள் வந்துமாக்கா ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் தான் வந்து பகவானுக்கு நம்ம ஒதுக்குவோம். நம்மவா இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் பகவானுக்கு ஒதுக்கிட்டோமாக்கா அது பெரிய விஷயமா இருக்கும். அந்த காலத்தில் வந்து காலேஜும் ரொம்ப சாமி கும்பிட்டு தப்புன்னு அடிச்சு நான் வெளியே போயிருப்பேன். சாமி கும்பிட்டு ஆனால் அந்த 5 நிமிஷம் தான் அது பகவான். மற்ற 33 ஹவர்ஸ் அண்ட் 55 மினிட்ஸ் 23 மணி நேரத்துக்கும் 55. ஏன்னா ஒரு நாள் வந்து 24 மணி நேரம் இருக்கு. ஏன்னா 55 மினிட்ஸ்க்கு எங்கே வரும்? பௌதிகம். ஏன்னா என்ன இங்கே என்ன கிருஷ்ண சொல்றானா சர்வாணி கர்மாணி. ஏன்னா என்ன மாயி சர்வாணி கர்மாணி. எல்லாமே என்ன செஞ்சாலும் நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த சிந்தனை எங்கே இருக்கணும்? சிந்தனை வந்து கிருஷ்ணா. வேலைக்கு போனாலும் சரி பரவாயில்ல, ஆனால் அந்த வேலைக்கு என்னத்துக்கு போகிறோம்? படித்தா வந்து நம்ம என்னத்துக்கு யாருக்கு பாவிக்கணும்? கிருஷ்ணாவுக்கு. ஏன்னா
அதனால வந்து நம்ம வேலைக்கு போனால் சம்பளத்தை எடுத்து நான் சேவை வேலைக்கு நீங்கள் வச்சுக்கணும் தான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் வேணான்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு கிராயணா எந்த சேவை செஞ்சாலும் கிராயணா எந்த சேவை செஞ்சாலும் பகவான் கோயிலுக்கு வரோம் கூட்டுறோம் பகவான் சேவை பார்க்கறதுக்கெல்லாம் போ பகவான் சேவை நல்லா செய்கிறேன். ஆனால் நம்ம மைண்டில் என்ன இருக்கு இதை கூட்டுற பகவான் கிருஷ்ணா ராதாப்பிரியா எனக்கு வந்து என் பாவம் பாஸ் பண்ண உங்களுக்கு பரீட்சை வந்துருச்சு இந்த மாதம் பரீட்சை ஓடிட்டு இருக்குல்ல நீங்கள் நாளைக்கு முக்கியமான பரீட்சை பாஸ் பண்ண இந்த மாதிரி சிந்தனை நாம் வச்சுருந்தோமாக்கா அதான் மாயி சர்வாணி கர்மாணி இது வந்து சரண்டர் ஆல் த ஒர்க் இந்த தாட்ஸ் நம்ம தாட்ஸ் BMW பார்த்துருக்கீங்களா தெரியுமா மீனிங் என்ன இது பாடி மைண்ட் அண்ட் ஒர்க் இந்த 3 இதுவும் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சிந்தனையில் தான் இருக்கும். அப்படி செஞ்சோம் அதான் சொல்லுங்க இது வந்து டோட்டல் சம் இது வந்து டோட்டல் சம் இது ஹோல் பாடிக்கு தேவை அப்படி சொல்லுது. ஒரு இது நீங்கள் எல்லாமே பகவான் சிந்தனையில் இருந்தாக்கா அதோட என்ன வேணும் உங்களுக்கு எல்லாம் சாஸ்திரம் படிக்கணும் என்னத்துக்கு உலகில் மொத்த சாஸ்திரம் படிக்கிறது என்னத்துக்கு we are reading all the shastra in the world. What is the conclusion of the all the shastra? அதோட conclusion என்னது கிருஷ்ணா பத்தி தெரிஞ்சிருக்கு ரைட். ஆனால் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்னது always remember Krishna never forget Krishna. எப்பவுமே கிருஷ்ணா நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் கிருஷ்ணா மறந்துடக்கூடாது. எது நம்ம செஞ்சாலும் பாருங்க அதான் சொல்லுது சர்வாணி மாயி சர்வாணி கர்மா அவங்களோட சிந்தனை எப்பயுமே கிருஷ்ணாவுக்கிட்டே இருக்கணும். அவரை மறக்கவே கூடாது. என்ன தூங்குனா கூட அர்ஜுனர் தூங்குமா கூட பகவான் நாமத்தை சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த லெவலில் நம்ம போக ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா பட் அந்த சிந்தனை நம்ம இருக்கணும். எது சேமிச்சோன்னே பகவான் நாமத்தை சொல்லணும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். படுக்கும் போது வரைக்கும் படுக்க போகும்போது பகவான் நாமத்தை அது இடையில நம்ம இருக்கோம்ல பல காரியங்கள் செய்வோம். ஏன்னா அது வந்து அந்த பகவானுக்கு என்ன திருப்தி நினச்சி அப்போ அதே செஞ்சுட்டு இருந்தோமாக்கா ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இப்போ ஒரு பையனுங்க இருக்கானுங்க இப்போ வந்து முக்கியமாக படிப்பாருங்க ரொம்ப அப்புறம் வேலை செய்வாருங்க வேலைக்கு போனோன்னே சம்பாதிப்பாருங்க கல்யாணம் பண்ணி ஆகணுமா கல்யாணம் பண்ணால் முடியாது கல்யாணம் பண்ணுவாருங்க பிள்ளைங்க இருக்கும் குடும்பம் இருக்கும் அப்படியே வந்து எல்லாம் வந்து கடைசியில் வந்து அந்த வாழ்க்கை போகிற ஜேர்னி இருக்குல்ல அந்த வாழ்க்கை தொடங்குற இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம சிந்தனைகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிருஷ்ணா கொடுக்கலாம். இப்போ முடியாமல் இருக்கலாம் வேணாம். ஆனால் வயசு ரிட்டையர் பண்ணவங்க கூட இப்போ பார்த்தீங்களா வந்து கேட்குறீங்க வயசாகினா கூட வந்து கேட்குறோம். ஏன்னா எனக்கு 62 வயசாகிடுச்சு இப்போ எல்லாம் ரிட்டையர் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக போகிறோம் வேணாம். ஸோ ஆனால் சில பேர் வயசு ரிட்டையர் பண்ண கூட என்ன செய்கிறாங்க ஒருத்தர் வந்து அவர் வந்து இதாக இருந்தாராம் என்னது இந்தியாவில் வந்து ஒரு சீஃப் கிளாக்காக இருந்தாராம் கவர்மெண்ட்டில் சீஃப் கிளாக்காக இருந்தார் அக்கௌண்ட் மாதிரி ஒரு சீஃப் அக்கௌண்டன்ட் இருந்தார். அந்த ஒரு ஹை பொசிஷன் சீஃப் அக்கௌண்டன்ட் கவர்மெண்ட்னா ஒரு ஹை பொசிஷன் அக்கா இந்தியாவிலாம் ரிட்டையர் பண்ணிட்டு ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்காராம். அப்போ 2-3 யூத்துக்கு போகும்போது உட்காந்து அப்படியே பேசியிருக்கும் போது என்ன செய்யுங்கன்னு கேட்டாங்க. நான் வந்து கவர்மெண்ட் இந்த இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து சீஃப் அக்கௌண்டண்டாக இருந்தேன் இப்போ நான் ரிட்டையர் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டாங்க. டெய்லி ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு சின்ன கம்பெனியில் என்ன அக்கௌண்ட் கிளாக்காக சீஃப் அக்கௌண்ட் வாழ்க்கை பூரா வேலை செஞ்சு அவ்வளோ சம்பாதிச்சோம் ரிட்டையர் பண்ணி என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் ஒரு அக்கௌண்ட் கிளாக்காக வேலை செய்யுது. ஏன்னா அது விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம மைண்டை வந்து இப்போயே வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிப்படுத்தணும். எப்படி பகவான்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துருவாங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா முடியாது. ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துட்டாக்கா அவங்க வந்து பௌத்திகளே ரொம்ப ஆசையாக இருந்தோமாக்கா அது வந்து திருப்பி மாற்றத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து பெரிய டெக்ஸ்டைல் வச்சுருந்தாரு. டெக்ஸ்டைல்லாம் தெரியுமா தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க துணிக்கடை பெரிய துணிக்கடை வச்சுருந்தாரு. அவருக்கு வந்து ஒரு 4-5 ஆம்பளை பையனுங்க ஏன்னா பிளேஷாக கூட ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் பேர் என்ன பட்டேல் இங்கே உள்ளவர் சரியான ரொம்ப பாண்டு கடை வச்சுருந்தாரு. முன்னியாட்ட சொன்னார். அதுமாதிரி இவரும் ஒரு பெரிய நல்லா நல்லா ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ரொம்ப கடைகள்லாம் வச்சுருந்தாரு.
ஏன்னா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல் கடை ரொம்ப வச்சுருந்தாரு. அவர் பிள்ளைங்களாம் பெருசாக போனோன்னா அவர் என்ன செஞ்சார், கல்லாப்பட்டில் உட்காந்துட்டாரு. கல்லாப்பட்டில் உட்காந்து அவர் வேலை வந்து காசு கணக்கு பண்ணுறது தான். மற்ற வேலைலாம் வந்து மார்க்கெட்டிங்கு, அப்புறம் ஏன்னா கடையில் வந்து இப்போ ஆப்ரேஷன் இது அதெல்லாம் வந்து மவுண்ட்டை கொடுத்துட்டாரு. அவனுங்க பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க, இது என்ன அப்பா கல்லாப்பட்டிலே உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு. இவர் வந்து அவெல்லாம் கூடி பேசினாங்க ஒரு மீட்டிங்கை போட்டு. ஓகே, அப்பா எப்படி சரி பேசியிருக்காருங்க. பேசிட்டு அவன் நினச்சாங்க, இல்லை இந்த வயசில் அப்பா வந்து ஏன்னா பக்தியில் போகிறது நல்லது, ஏன்னா ஆன்மீகத்தில் போகிறதுலன்ட்டு இங்கே போய் பேசுகிறாங்க அப்பாட்ட. அப்பா நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் இருந்துட்டீங்க, நாங்கள் எல்லாம் ரன் பண்ணுறோம், நாங்கள் எடுத்து நடத்துகிறோம், நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பக்தியில் வாங்க. அப்புறம் சொன்னால் இல்லை முடியாதுன்னு அப்படி இப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த கோயில் என்ன சொல்லுவாங்க, டூர் பிலிகிரிமேஜ், நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க, புனித சேத்தம். புனித சேத்தம்லாம் அப்படி சுற்றி பார்க்க அழைச்சிட்டு போகிறாங்க. ஒரு புனித சேத்தமாக பார்த்துட்டு அப்படியே சுற்றி வராங்க. கடிச்சா காசிக்கு வராங்க. காசியில் வந்து ஒரு இடம் இருக்கு, என்ன செய்வாங்க, என்ன கொளுத்துவாங்க, பணத்தை கொளுத்துவாங்க. ஒரு 2 பணம் இல்லை, ஆயிரக்கணக்கான பணம் கொளுத்திட்டு இருக்காங்க அங்கே. டெய்லிக்கு 1000 பணம், ரொம்ப பணம் கொளுத்துவாங்க. அங்கே இதுக்கு போய் அங்கே நின்னோடனே மௌனம் அழைச்சிட்டு போய் காமிக்கிறாங்க. அப்போலாம் அப்பா கொஞ்சம் இது வருமானு அவர் பார்த்துட்டு அப்படியே தெரிஞ்சு இப்படி அப்படியே நிற்கிறாராம். அப்படியே கண்ணெலாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே நிற்கிறாராம். கண்ணில் தண்ணி ஊற்றுதான். இவங்க மௌனுங்க பார்த்தாலும் அப்பாவுக்கு ஒரு நல்ல இது வந்துருச்சு உள்ள இருக்க, பக்தியில் வரணும்னு ஆசைப்பட்டு ஏன்னா ஸோ வந்து அப்பா என்ன ஆச்சு, உங்கள் மனசில் என்ன வருது, ஏன் நீங்கள் அழுவுறீங்க அப்படின்னு. அவர் சொன்னாராம், டே நான் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேனாராம். ஏன்னு கேட்டாங்களாம். தெரியுமா அந்த கதை, என்ன தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்டாங்களாம். அவர் சொன்னாராம், பாருடா எனக்கு தெரியாது இவ்வளோ பணம் கொளுத்துறாங்க, இப்படின்னு தெரிஞ்சாக்கா நான் துணி கடை வைக்கிறதுக்கு வெறும் கடை வச்சுருப்பேன், இன்னும் கூட சம்பாதிக்கிறேன். பாருங்க, அந்த வயசாகி கூட அவங்களுக்கு அந்த அட்டாச்மெண்ட் என்ன, அந்த அட்டாச்மெண்ட் அங்கே போய் கூட அந்த வெறும் நான் கடை வச்சிருந்தாக்கா இவ்வளோ பணம் கொளுத்துக்கு நான் இவ்வளோ சம்பாதிச்சிருப்பேனே, ஏன்னா துணி கடை வச்சு எவ்வளோ சம்பாதிச்சேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்ம ஒரு இதில் ரொம்ப அட்டாச்சாக அப்படியே போயிட்டோம்னு சொன்னாக்கா கராயணம் அதில் வந்து அப்படியே ரொம்ப ஈடுபட்டுரும். கராயணம் அதை விட்டு வெளியே வர ரொம்ப கஷ்டம். ரைட். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தேவைப்பட்டதை அதை செஞ்சுக்கிட்டு மற்ற நாட்கள்லாம் வந்து பகவானோட சிந்தனையில் இருக்கும். அதான் மாயி சர்வாணி கர்மாணி. மாயி சர்வாணி கர்மானினாக்கா அவங்களோட எது செஞ்சாலும் பகவானுக்கிட்ட ஆசையாக அவரோட திருப்திக்கு என்ன செஞ்சுக்கணும், அவரோட சரண்டர், நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அவங்க செஞ்சிடணும். அதோட பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. நிஷ்கர்மா கர்ம யோகா படிச்சுமா இல்லையா, சாப்டர் என்னது, டெக்ஸ்ட் 17:17 நிஷ்கர்மா கர்ம யோகா பற்றி படிப்போம். இதே இந்த அத்தியாயத்திலே 17 நிஷ்கர்மா கர்ம யோகா. நிஷ்கர்மா கர்ம யோகானா என்னது, படிச்சிட்டீங்களா? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் நிஷ்கர்மா கர்ம யோகா? அக்கர்மா இருக்கு. கர்மானா என்ன, செயல். யோகானா லிங்கிங் வித் காட், பகவான் கூட ஒரு லிங்க் வைக்கிறது யோகா. ஸோ கர்ம யோகானா எது செஞ்சாலும் இந்த டாபிக் கர்ம யோகாவா இல்லையா? கர்ம யோகாவில் வந்து நம்ம என்ன எப்படி பகவான்கிட்ட லிங்க் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம படிக்கணும், தான் படிச்சுட்டு வரோம். ஸோ 16 வந்து பிரபுபாட் வந்து நிஷ்கர்ம கர்ம யோகத்தை பற்றி கொஞ்சம் பேசுகிறாரு. அப்புறம் நிஷ்கர்மானாக்கா அந்த ஒரு செயலை வந்து அதை பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கணும், அதை பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. பக்தி யோகத்துலேயும் நம்ம செய்யும் போது இதோட பலன் நம்ம எதிர்பார்த்தா செய்யலாம். பகவான் இன்னைக்கு நல்லா சமைச்சு போடுறோம், பகவான் இன்னைக்கு வந்து அடுத்த நாளைக்கு வந்து எல்லாத்தையும் காசு கூட வரணும், அதெல்லாம் அப்படியே எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யலாம் இல்லையே. எது செஞ்சாலும் பகவான் திருப்திக்கு தான் நம்ம செய்யலாம். அதுதான் உண்மையான பக்தி யோகம். அப்புறம் நிஷ்கர்மா யோகத்துலேயும் பகவானுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சாலும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது, அதோட பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அப்புறம் பக்தி யோகா ஏன் 2 இருக்கு, பக்தி யோகா நிஷ்கர்ம கர்மா ஏன் 2 இருக்கு, என்ன வித்தியாசம் 2க்கும்? நம்ம பண்ணது நிஷ்கர்ம கர்ம யோகாவா இல்லை பக்தி யோகமா? பக்தி யோகா. அப்புறம் நிஷ்கர்ம கர்ம யோகா பற்றி சொல்லியிருக்க, அதுவும் சொல்றாரு நீங்க என்ன செஞ்சாலும் பகவானோட ஆசைக்கு தான் செய்யணும். ஆனால் எனக்கு அந்த அதோட பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது, நிஷ்கர்ம கர்ம யோகா.
வேணாம். ஆனால் பக்தி யோகத்தில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், பகவானோட திருப்திக்கு செய்கிறோம். இதுதான் மெயின் டிஃப்ரெண்ட். இங்கே வந்து ஒரு செயல் செய்கிறோம், அந்த செயல் வந்து பகவானுக்கு திருப்தி இருக்கா அவங்களுக்கு தெரியாது. எது செஞ்சாலும் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட கொடுக்குறோம், அதை வந்து எதிர்பார்க்கறதில்ல. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான், பகவானுக்கு பிடிச்சா மாத்திரம்தான் செய்யணும். அதான் வித்தியாசம். இப்போ அவங்க வந்து பூஜை பண்ணுறோம், நான் வந்து ஏன்னா 5 ஐட்டம் 7 ஐட்டம் ஒப்பா பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க, ஊதுபத்தி இது அது ஒப்பா பண்ணணுமா இல்லையா, அது வந்து பகவான் திருப்தின்னு யார் மூலியமா அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு, நம்ம குரு மூலியமா சொல்லியிருக்காங்க இதான் செய்யணும்ட்டு. நான் பார்க்குறேன், இல்லை நான் பகவானுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க போகிறேன், இல்லை எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க போனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவெல்லாம் போட்டு செஞ்சோமாக்கா அது வந்து பகவானுக்கு பிடிக்காது சம்டைம். கரெக்டும். எப்படி பகவானுக்கு எது பிடிச்சுன்னு பகவான் நம்மகிட்ட பேசுகிறாரா, ஏன்னா அபேட்சரா எனக்கு இதான் பிடிச்சிருக்கு இதை கொடுன்னு அப்பா அந்த மாதிரி பேசினா நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன். கரெக்ட். ஆனால் பகவான் நம்மகிட்ட பேச மாட்டேன். எது யார் மூலியமாக தெரியும், குரு மூலியமாக தான் தெரியும். அதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லீவிங் குரு வேணும். ஒரு லீவிங் குரு இல்லைனாக்கா குருவோட போதனைகள் இருக்கணும், அவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு கிடைக்கணும். குரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலியமாக தான் கிருஷ்ணாவுக்கு என்ன பிடிக்குன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். நம்ம இஷ்டம் போல நம்ம வந்து கற்பனை பண்ண அது தப்பா. ஏன்னா நம்ம மைண்டில் வந்து 4 குறைகள் இருக்கு. யார் சொல்ல முடியும்? Our mind is mistake. Our senses are imperfect. Mind ஒரு சென்சர் இருக்குன்னா என்ன, நம்ம சென்சஸ் are imperfect. இன்னொன்று வந்து illusion. மைண்ட் வந்து ரொம்ப illusionல இருக்கும், கற்பனை அது அப்படி தான் இருக்கும். கரெக்டா? இன்னொன்று வந்து ஏமாத்துற புத்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு. கரெக்டா? மற்றவங்க ஏமாத்துதான் நம்ம ஏமாத்தான் நம்ம இது பண்ணிக்கணும். இந்த 4 டிஃபெக்ட் நம்ம சென்சர், மைண்ட் ஒரு சென்சர் பாருங்க. இந்த சென்சர் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பகவானை வந்து கற்பனை வச்சு நம்ம செய்யணுமா. ரொம்ப பேர் வெளியே போனால் சொல்லுவாங்க, நான் நம்புற கடவுள் இப்படி தான் இருக்கும், ஏன்னா நான் நம்புற கடவுள் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படின்னா அவங்க பாட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கற்பனை செய்வாங்க. ஏன்னா ஆனால் நம்ம வந்து அப்படி இல்லை. நம்ம இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், எப்படி குரு சொல்கிறாரோ அப்படி தான். அப்புறம் பகவான் இப்படி தான் இருப்பார். இந்த சிலை இருக்கு, கிருஷ்ணா ராதா பிரியாவா, ஓகே, அவங்க இருக்காங்க. இந்த உருவம் எப்படி இப்படி வந்துச்சுனாக்கா அதுவும் சாஸ்திரம் தான் இருக்கு. அவங்க இந்த சைஸில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு மூக்கு இப்படி இருக்கும், கண்ணு இப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் சாஸ்திரம் எழுதிருக்கு. நம்ம இஷ்டம் போல சும்மா ஒரு களிமண் எடுத்து அப்படியே ஒரு உருவம் செஞ்சு வச்சுக்கிதான். நான் வந்து பாலிக்கு போயிருந்தேன் இன்னொரு தடவை, நாளாச்சு. அங்கே வந்து இந்த இது இருந்துச்சு ஒரு கோயில். அந்த கோயிலை பார்க்கறதுக்கு போது சொன்னார், இது என்ன சாமின்னு கேட்டேன். எனக்கு பார்த்தா புரியல என்ன சாமின்னு. ஓ, இதான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவான். பார்த்தாக்கா இன்னும் மட்டையை போட்டு கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா கட்டி வச்சுட்டு இதான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவானா பார்த்துக்கிட்டு திரும்பின ரோஸ் கோழி வச்சுருக்காங்க. அப்படிங்க ரோஸ் கோழி வச்சு பெருசாக தட்டில் வச்சு ஒப்ப பண்ணுறாங்க. கரெக்டா? அது வந்து அவனுக்கு சொந்த கருப்புடையில் செய்யுது. அது பகவானுக்கு பிடிக்குமானா பிடிக்கணும் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம புறப்பாடு வந்து என்ன பிடிக்கும், என்ன ஒப்பா பண்ணலாம், எப்படி ஒப்பா பண்ணலாம், எப்படி சமைக்கணும், இதெல்லாம் டீட்டெயிலும் பகவான் இல்லையா. ஸோ இதான் மாயி கர்மானி, மாயி சர்வாணி கர்மானி. இன்னொன்று முக்கியமானது ஆதி ஆத்மா சேத்தசா வித் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ். அங்கே இருக்கிற ஆதி ஆத்மா சேத்தசா 2வது லைன் கட்சியில் இருக்கும். ரைட்? அதுல என்ன மீனிங், நம்ம சேர்ந்து அந்த ஆத்மா இது வந்து கான்சியஸ், என்ன கான்சியஸில் இருக்கணும், என்ன உணர்ச்சியில் இருக்கணும், பகவான் உணர்ச்சியிலே இருக்கணும். அதை விட்டு நம்ம எது செஞ்சாலும் அந்த பகவான் உணர்ச்சியிலனாக்கா அது வந்து இந்த உலகத்தில் 2 தான் இருக்கு. ஒன்று கிருஷ்ணா, ஒன்று எங்கே இருட்டு இருக்கோ அங்கே வெளிச்சம் இருக்காது. எங்கே வெளிச்சம் இருக்க இருட்டு. எங்கே கிருஷ்ணா இருக்கிறா அங்கே மாயா இருக்க மாட்டாங்க. மாயா இருந்தாங்கனாக்கா அங்கே கிருஷ்ணா கிடையாது. ஏன்னா யாராச்சும் 2 ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கா, பக்கத்தில் இருப்பாங்க, அங்கே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, சேர்ந்து கலந்துருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நம்மளோட கான்சியஸன் வந்து ஒன்று பக்தியில் இருக்கும், இல்லை பக்தியில் இருக்கும். ஸோ கிருஷ்ணாவுக்கிட்ட எதையோ ப்ரோபாட் சொல்கிறாரு, அதாவது கிளியராக சொல்கிறாரு ப்ரோபாட். எது ஒரு விஷயமோ எது ஒரு சிந்தனையோ
கிருஷ்ணா கூட தொடர்பு இல்லைனோ அது வந்து மாயா, அது பௌதிகம். இந்த உலகத்துல வந்து எது ஒரு விஷயமோ எது ஒரு சிந்தனையோ அது கிருஷ்ணா கிட்ட பகவான் கிட்ட தொடர்பு இல்லையோ அது மாயா. அதான் வந்துங்க ஆத்மா ஸ்கேத்தசா. அடுத்து வந்து நிராசிர், விதவுட் டிசையர் ஃபார் ப்ராஃபிட். நிராசிர் ஏன்னா ஆனா எந்த ஒரு லாபத்தை இல்லாம நம்ம செய்யணும். எது செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அந்த லாபம் இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து லாபத்தை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. ஏன்னா ஏன்னா தைப்பூசில் பார்க்கலாம், பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க, என்ன பார்ப்பீங்க? ஏதோ ஒரு புண்ணியத்துக்கு ஒருத்தன் ஒரு தேங்காய் உடைச்சான். இப்போ எத்தனை தேங்காய் உடைக்கிறானுங்க? ஏன்னா 1000 தேங்காய் 3000 தேங்காய் என்னத்துக்கு உடைக்கிறானுங்க? ஏதோ ஒரு இதை எதிர்பார்த்து. ஏன்னா தட் இஸ் ஆல் மெட்டீரியல். அது வந்து பக்தியில வந்து சமமே வராது. பக்தியில சமமே வராது. இது வந்து ஏன்னா அவனுக்கு புரியல. ஒரு தேங்காய் நீ ரைட்டா செஞ்சு உடைச்சாலே அது வந்து நம்மளுக்கு லாபம். தேங்காய் உடைக்க வேணாம்னு சொல்லல, அதான் அப்போ சாஸ்திரம் சில இதில் எழுதியிருக்கு. பட் அது எப்படி என்னத்துல பக்குவம் நம்ம கற்றுக்கணும். நம்ம பூஜை பண்ணும்போது அப்படித்தான். நீங்கள் பூஜை பண்ணும்போது பகவான்கிட்ட வந்து நீங்கள் பூஜை பண்ணும்போது பல மாதிரியான இது எதிர்பார்த்து ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுக்குறீங்க. இது சுத்தம் போது எனக்கு இது கூட, அப்போ இன்னொரு ஐட்டம் சுத்தம் போது இது எனக்கு இது கூட, அப்படியே போயிட்டு போனோமாக்கா அது வந்து அவுட். அது வந்து பக்திக்கு வரவே வராது. பக்திக்கு வர குருகிட்ட வந்து காசு கொடுத்தா கூட ஏதாச்சும் ஒரு எதிர்பார்க்கணும். குருகிட்ட போய் என்ன சேவை செஞ்சாலும் ஒரு எதிர்பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம மைண்ட் அப்படி டியூன் பண்ணியாச்சு. ஏதாச்சும் ஒன்று செஞ்சுமாக்கா அவங்க வந்து மைண்டில் என்னாச்சும் ஒன்று வந்து ஏன்னா ஒரு எதிர்பார்த்து அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோம். ஸோ நிராசைனாக்கா எந்த ஒரு இது பண்ணமானாலும் அந்த எந்த ஒரு நோக்கத்தோடையோ எந்த ஒரு ஆதாயத்தோட நம்ம செய்யக்கூடாது. பக்தி அதான் உண்மையான பக்தி. இந்த சாப்டர் இந்த ஸ்லோகம் வந்து இந்த ஹோல் பாடி இதை அப்படியே சமரைஸ் பண்ணிடுது. கடிச்சா வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம பக்தி வந்து எப்படி இருக்கணும்? அஞ்ஞாபிலாசிதா சூன்யம். கேள்விப்பட்டீங்களா அந்த ஸ்லோகம்? அஞ்ஞா இது ஆக்ட் ஆஃப் டிவோஷன். பக்தி ராசம்சத்தில் இருக்கும். அஞ்ஞாபிலாசிதா சூன்யம். அவங்களோட பக்தி விஷயம் வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, எந்த ஒரு கலங்கமும் இருக்கக்கூடாது. ஞான கர்மனா அனார்வித்தம். ஞானானாக்கா நாலேஜ், கர்மானாக்கா எந்த ஒரு அந்த செயல் வந்து அதெல்லாம் வந்து இதில் வந்து வரையக்கூடாது பக்தியில். அன்டிவைடட், தமிழ் என்ன சொல்ல, அன்டிவைடட் டிவோஷன். எந்த ஒரு நம்ம இதில் வந்து நம்ம பக்தியில் வந்து எந்த ஒரு கலங்காமல் இருக்கணும். அப்படி அஞ்ஞாபிலாசிதா சூன்யம். மிஸ்ரா பக்தின்னு வாங்க. மிஸ்ரா பக்தினாக்கா ஞான மிக்ஸா பக்தி, கர்மன் மிக்ஸா பக்தி. இதெல்லாம் பக்தின்னு சொல்லும் போது இதெல்லாம் காம கலந்துருக்கோம், கர்ம கலந்துருக்கோம், இன்னொன்று வந்து ஞானம் கலந்துருக்கோம். இதெல்லாம் கலந்து நம்ம செஞ்சோமாக்கா அது வந்து பக்தி கிடையாது. சில பேருக்கு வந்து சாஸ்திரம் நல்லா படிப்பாங்க, ரொம்ப ஆசை, நல்லா படிச்சிருப்பாங்க சாஸ்திரம். ஆனால் படித்து என்ன பிரயோஜனம்? பிரபுபாட் என்ன சொல்றாரு, கிளாஸ் கொடுக்கும்போது யாருக்கு கிளாஸ் கொடுக்கணும்? பிரபுபாட் லெக்சரில் சொல்லுவாரு, நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கும்போது யாருக்கு கிளாஸ் கொடுக்கணும்? ஆத்மாவுக்கா? ஆத்மா வேற என்னதுக்கு நம்ம கிளாஸ் கொடுக்குறோம்? இங்கே உட்காந்து நான் கிளாஸ் கொடுக்குறேன், யாருக்கு நான் கிளாஸ் கொடுக்குறேன்? பிரபுபாட் என்ன சொன்னாரு? கிருஷ்ணாக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் கிருஷ்ணா பற்றி பேசணும், குருவை பற்றி பேசணும். குரு வந்து கிருஷ்ணா ரெப்ரசன்டிவ். இந்த கிளாஸ் ஒன்லி ஃபார் கிருஷ்ணா அண்ட் குரு. இங்கே நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்களா, அவரு சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாயிடுங்க. ப்ராப்பர் சார் இது நீங்கள் போய் ப்ராப்பர் பாகவத மக்கள் எல்லாம் கேட்டு பாருங்க. என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, நம்ம கொடுக்குற கிளாஸ் வந்து அவருக்கு திருப்தியாக இருக்கணும், அவருக்கு புகழாக இருக்கணும், அவருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும். ஆனால் இங்கே வந்து மாயை என்ன பண்ணுங்க, மாயை சர்வாணி கர்மாணி. எவ்ரிதிங் யூ டூ எவ்ரிதிங் ஃபார் கிருஷ்ணா. நீங்கள் கொடுக்குற கிளாஸு கூட ஒன்லி ஃபார் கிருஷ்ணா. நாங்கள் வந்து உட்காந்து நல்லா படிச்சுட்டு நீ காமிக்க போகிறோம் எல்லாத்துக்கிட்டேயும். வாரி நான் ஸ்லோகாவா அள்ளியே போடுறேன். ஏன்னா அவர் பார்த்துக்கிறாங்க, நீங்கள் பார்த்து அடுத்த சந்தோஷப்படுறாங்களா? அப்படி இதெல்லாம் வந்து நாட் அ கிளாஸ்.
கிளாஸ் இஸ் அங்கே திருப்தி ஆகுனாக்கா ஓட்டமே மனசில் யார் இருக்கா? பரமாத்மா. பரமாத்மா யாரு? கிருஷ்ணா. அவரு சந்தோஷம் பண்ணா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்கத்தில் இருக்க ஆத்மா ஆஹான்னு சந்தோஷப்பட்டுருவாரு. அப்படிதான் யூ பிகம் ஹாப்பி. அதான் நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கும்போது நான் எப்பவுமே அப்படின்னு சொல்லுவேன். அவங்க கொடுக்குற கிளாஸ் வந்து வாட் ப்ராப்பர் சொன்னால் அதெல்லாம் நம்ம பேசணும். இஷ்டப்பட்டு அவங்க இஷ்டம் போல பேசணும். எது செஞ்சாலும் அவங்க இஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடாது. என்னைக்கு உங்கள் புலனெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி குரு சொல்கிறதையோ கிருஷ்ணா சொல்கிறதையோ சாஸ்திரம் சொல்கிற சாது சாஸ்திரம் குரு வாக்கியா இதை ஃபாலோ பண்ணமாக்கா உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனைன்னு ஒன்று வராது. வந்தால் கூட கிருஷ்ணா அப்படியே எடுத்து போய் கிருஷ்ணா பக்கத்தில் வச்சிங்கனாக்கா அப்படியே எடுத்துருவோம். ஆமாவா இல்லையா? கிருஷ்ணாவும் பலராமும் காட்டில் போகிறாங்க. தெரியுமா அந்த கதை? கேள்விப்பட்டீங்களா? தெரிஞ்சுதான் நான் சொல்ல தேவையில்ல. சொல்லுங்க. காட்டில் போகிறாங்க. ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டாங்க. படுக்க இருட்டாயிருச்சு. 2 பேரும் படுத்துனாங்க. பலராம் சொல்கிறாரு, கிருஷ்ணா நீ படுத்துரு, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, பார்த்துக்கிறாரு. பலராம் பார்த்துக்கிறாரு. அப்போ வந்து ஒரு டீமன் வரும், ஒரு அசுரன் வருவார். அந்த அசுரன் வந்து பயந்துட்டீங்கன்னா அவருக்கு டபுள் ஆகிருக்கு. சைஸும் டபுள் ஆகிடும், பலமும் டபுள் ஆகிடும். ஸோ பலராம் பார்த்தோன்னா ஹூ அப்படின்னாராம். ஹூன்னு பயந்தோன்னா அந்த பூதம் வந்து டக்குன்னு டபுள் ஆகிடுச்சு. இன்னும் அந்த பலமாகிடுச்சு. இவரு இன்னும் கொஞ்சம் பயந்துட்டாரு. இன்னும் பயந்தோன்னா அது இன்னும் டபுள் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. இவருக்கு ஜுரமே வந்துருச்சு. இப்போ சாம போய் படுத்துரு கிருஷ்ணா பக்கத்தில். அந்த பூதம் போயிட்டு சாம அவங்க வந்து உட்காந்து அங்கே தான் இருக்குது அந்த பூதம். அப்புறம் இவ்வளோ டன் முடிஞ்சு அதுக்குள்ள. அப்புறம் கிருஷ்ணர் எழுச்சிட்டாரு. ராத்திரி பாதி பார்த்துக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா எழுந்து பார்க்குறாரு. பலராம் படுத்து ஜுரத்தில் அப்படியே படுத்து கிடக்கிறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் போகிறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணாவுக்கு தெரியும் அந்த பூதரோட இது. அந்த பூதம் ஹாயிரோட ஏய் அப்படின்னா டக்குனு பாதி. அப்புறம் திருப்பி பார்த்தோன்னா இவரும் கத்துனா டக்குனு பாதி. அப்புறம் சின்னவங்க ஆகிட்டு பிடிச்சிங்க அவரை வேஸ்ட்டில் கட்டி வச்சுருவாரு. கட்டி வச்சுட்டு ஒன்றும் அவர் போய் படுத்துருவாரு கிருஷ்ணா. அப்புறம் 2 பேரும் காலேஜ் பலராம் கேட்பாரு, கிருஷ்ணா நீ பார்த்துக்கிட்டியா? நீ என்னத்துக்கு பயந்தியா? என்னத்தையும் பார்த்தியா? நான் ஒன்றுமே இல்லையா, நான் ஒன்றுமே பார்க்கல, ஒன்று நல்லா தானே இருந்துச்சு அப்படின்னாரு. பலராம் சொல்ல இன்னும் ஒரு பூதம் வச்ச இந்த பூதமானு காமிச்சாராம். ஆமாடா, இது ஏன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாக்கா கராயணம் அதை ப்ராப்ளம் பார்த்து பயந்தோமாக்கா அந்த ப்ராப்ளம் பெருசாகிட்டே போகும். அதை தூக்கி அப்படியே கிருஷ்ணாவை கொடுத்து வச்சுங்க, ப்ராப்ளம் பிகம் வெரி ஸ்மால், சின்னதாகும். அவங்களோட மிஸ்டேக் என்னன்னாக்கா அவங்க சிந்தனை கிருஷ்ணா மேலே இருக்கும். கிருஷ்ணா மேலே ப்ராப்ளம் வந்தாக்கா என்னமோ நான் ஹீரோ மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணணும். அதுதானே திரௌபதி செஞ்சா. ரைட், உதக உழுவும் போதே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கூட பிடிச்சிட்டாங்க. இங்கே பிடிச்சிக்கிட்டு கிருஷ்ணா 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 கத்துனா கிருஷ்ணா வரவே இல்லை. எப்போ 2 கையை விட்டு கிருஷ்ணான்னு கத்துனாங்களோ கிருஷ்ணா வர காட்டி நாமம் பறந்து வந்துருச்சு காப்பாற்று. ருக்குமணி கிருஷ்ணா வந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்களாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. திடீர்னு கிருஷ்ணா அப்படியே சாப்பிட்டு இருக்கும்போது ஓடினார் கிருஷ்ணா கேட்டுக்கிட்ட. அப்படி கேட்டுக்கிட்ட போயிட்டு திரும்பி வந்து உட்காந்துட்டாங்க. ருக்குமணி கேட்டாங்க, என்ன ஓடுனீங்க வந்து உட்காந்துருங்க? இல்லை, என்னோட பக்தன் ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தன் வந்து அடிக்க வரான், நான் காப்பாற்ற போனேன்னு. அப்பயே திரும்பி வந்து உக்காண்டிங்க. நான் போகிற கட்டி அவன் கல்லை தூக்கிட்டு அந்த ஒருத்தனை அடிக்க போனான். அவன் ஏன் மேலே நம்பிக்கையில் கல் மேலே நம்பிக்கை வந்துச்சு, நான் திருப்பி வந்துட்டான். ஏன்னா அவங்களோட சிந்தனை வந்து அப்போ வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணாவை மறந்துடும். ஆமாவா இல்லையா? காடியில் போகும்போது அடிப்படன்னு என்ன கத்துறான்? கிருஷ்ணான்னு எத்தனை பேர் கத்துறான்? ஐயோ ஐயோ, யார் பேரு? யமராஜோட வைஃப் பேரு. அவ்வளோதான். அவருக்கு அப்போ என்ன என் பொண்டாட்டி பேர் கூப்பிட்டு வந்துடுறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கிருஷ்ணா சிந்தனை இருந்து நாட் ஈஸி. அதனால தான் வந்து பகவான் ப்ரோபர் வந்து சாண்டிங் கொடுத்தாரு. ஏன் திருப்பி ஜபம்னாக்கா என்ன இது? திருப்பி நம்ம சொல்றது அதான் ஜபம். சாண்டிங்னா திருப்பி ஏன் திருப்பி சொல்றோம்? ஏன் திருப்பி சொல்றோம்? இந்த மேலே ஒரு மூலன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதை மாற்றுறதுக்கு நாட் ஈஸி. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சாங்க சயின்டிஸ்ட்லாம். அந்த வெட்டுக்கிளி எடுத்து ஒரு கண்ணாடி பாலங்களை போட்டு மேலே மூட்டாங்க. வெட்டுக்கிளி ஒரு பெரிய போத்தல கண்ணாடியில் போட்டால் என்ன பண்ணாங்க? பாஞ்சு வெளியே வர பார்ப்போமா இல்லையா? அது மேலே மூட்டினா பாஞ்சு டக்குன்னு கீழே விடுது.
பாஞ்சி விழுவுது, பாஞ்சி விழுவுது. ஒரு 10 வாட்டி வச்சு விழுந்தானா எடுக்கிறாங்க, தப்பு பாஞ்சு வெளியே வந்துருச்சு. ஓ பாஞ்சு வெளியே வரையா, திருப்பி பிடிச்சி போட்டு திருப்பி மூட்டாங்க, இன்னொரு தடவை 20 வாட்டி இடிக்குது, விழுந்துருச்சு கீழே. அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாங்களாம். 76 தடவை பாஞ்சு அதுக்காக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அது பாயாது. ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சயின்டிஸ்ட் செஞ்சாங்க. 77 தடவை அது இடித்து மேலே போட்டோன்னா அது மூளை அப்படியே மாறிடும். ஓ பாஞ்சாலும் நம்ம வெளியே போக முடியாது, திருப்பி இங்கே தான் விழுவேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அது திருப்பி பாயாது. அந்த சின்ன வெட்டிக்கிளியோட மூளைக்கே 70 தடவை பாஞ்சுதானாக்கா நம்ம திருப்பி மூளை வச்சிருக்குமே, வாழ்க்கை பூரா சான்ஸ் பண்ணால் தான் மாறும். அப்படின்னா சுற்றி மனசெல்லாம் சுத்தமாக ஆகும். அதெல்லாம் நம்ம ஆச்சாரங்க வந்து நீ சான்ஸ் பண்ணு சான் டெய்லி 14 மாலை சான்ஸ் பண்ணுவோம். ப்ராப்பர் 14 மாலை வச்சுட்டு போடாது, 24 மாலை சான்ஸ் பண்ணுறானாக்கா எல்லாம் ஓடிடுவோம். உங்கள் இஸ்கம் பக்கமே காலை வைக்க மாட்டோம். என்ன பட் அதான் பட் 14 மாலை செஞ்சுனாது மைண்டை மாற்றி அந்த இதுக்கு நம்ம அனார்த்தங்கள்லாம் அப்படியே போக அப்போ தான் அந்த கான்சியஸ் வந்து கிருஷ்ணா மேலே வரும். ரைட். ஸோ நிராசிர்னாக்கா விதவுட் எனி டிசைர் ப்ராஃபிட், நிர்மாமானாக்கா விதவுட் சென்ஸ் ஆஃப் எது செஞ்சாலும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது ஏன் கோயில், இது என்னோட பொண்டாட்டி, அதாவது கண்டிப்பாக தான் இருக்கணும். என்ன சொல்ல வரனாக்கா நம்ம சிரிக்கிறோம், நம்ம பொண்டாட்டின்னு சொல்கிறோம். ஒரு கதை இருக்கு, கதை என்ன சாஸ்திரத்தில். அவர் வந்து பெரிய பிராமணா, எந்த முனிவர் இருக்கிறப்போ நானும் மறந்துட்டேன். அவர் பிராமணா, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க. ஒரு முனி துர்வாச முனியா வசிஷ்ட முனியா யாரோ வருவாங்க அவர் வீட்டுக்கு. வந்தோடனே மனைவியை பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் ஆசை வந்துடும். அவர் வந்து உங்கள் போட்டுக்கு இதெல்லாம் வந்து இதுனா பெங்கல்ஸ் அது பவுன்லாம் வந்து போட்டுருக்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் ஆசைப்பட்டு கேட்பார், கேட்டு போயிடுவார். அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தோடனே அவங்க வந்து ஒரு பக்கம் தான் எடுத்து கொடுப்பாங்க, ஒரு பக்கத்தில் உள்ள நகைலாம் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. அவங்க மேலே வந்து பழக்கம் மேலே ஆசை வந்து கேட்பாரு, கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் நம்ம ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வந்தோன்னே என்ன பண்ணுவார், பார்ப்பாரு, ஏய் என்ன ஒரு பக்கம் தான் நகை இருக்குது, ஒரு பக்கம் நகை இல்லைண்ணே. வந்தார் இந்த மாதிரி கேட்டார்னா பாதி, நீ ஏன் பாதி கொடுத்த, இந்த பக்கமும் கழட்டி கூட கூப்பிட்டு கொடுத்துருவாரு. அப்புறம் அவர் சொல்லுவார், நீ என்ன எல்லாத்தையும் கழட்டி எனக்கு கொடுக்கணும், ஏன்னா அது ஏன்னா ஒரு பேரை மாறிட்டார் சாரி. ஏன்னா அப்போ சொல்லுவார், கேட்பாரு, என்ன நான் கேட்டால் எல்லாமே கொடுத்துருவேண்ணே, நாங்கள் வாழ்றதே உங்களுக்கு தான், உங்களுக்கு என்ன வேணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துருக்கோம், இன்க்ளூடிங் மை வைஃப். That is a level of surrender. Of course அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க பொண்டாட்டி. அவங்க என்னன்னாக்கா the level of surrender, நம்மளோட level of surrender. நம்ம ரெடியா இருக்கணும், நம்ம குடும்பத்தே பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். பகவான் மட்டும் பேசினார்னாக்கா பிரசாதம் கூட வைக்க மாட்டோம். சாப்பிட்டாருனாக்கா என்ன வச்சரெல்லாம் சாப்பிட்டுறாரு, ஒரு அடி ஒன்று எடுத்துவான்னு சாப்பிட்டாருனாக்கா அவ்வளோதான். ஏன்னா என்ன பிகாஸ் நம்ம மைண்ட் இஸ் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து நிராசு நிர்மமா விதவுட் சென்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் அண்ட் ப்ராஃபிட். அப்படின்னா என்னன்னாக்கா எது செஞ்சாலும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது என்ன நான் செஞ்சேன் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு இது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அந்த வி ஷுட் ஹேவ் தட் அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் நம்மளுக்கு வருது. அந்த கான்சியஸ் வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு 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 இது நான் செய்கிறதால தான் நான் வேலைக்கு போகிறேன் ஏன் கிருஷ்ணாவுக்கு. அதை எடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், வீட்டுக்கு வந்து என் குடும்பத்தை கிருஷ்ணா கான்சியஸில் வளர்க்க போகிறேன், பக்தி இந்த கிருஷ்ணா உன்னிச்சில் வளர்க்க போகிறேன், ஏன்னா கொண்டாட போகிறேன். வளர்க்குறதா சொல்லுவாங்க, சரி அப்படி வளர்க்குறது இல்லை. நீங்கள் தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, வளர்க்குறது வந்து பிராணி தான் வளர்ப்பேன். சாரி தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க, குடும்பத்தை வந்து கிருஷ்ணா உன்னிச்சுன்னா அப்போ வந்து பராமரிக்கிறது. ஓகே. அப்புறம் பகவானுக்கு பிரசாதம் சமைச்சு கொடுக்குறது. ஏன்னா அந்த மாதிரி எது செஞ்சாலும் நம்ம செய்யணும். நம்ம வந்து பகவானுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் வைப்போம், எல்லாம் வைப்போம். தீபாவளிக்கு வந்துச்சா இல்லையா, புது சட்டை வாங்கினீங்களா இல்லையா, பகவானுக்கு ஒப்பா பண்ணிங்களா சட்டையை, யார் செஞ்சீங்க, எத்தனை பேர் வந்து நீங்கள் வாங்கின சட்டையை அவங்க எத்தனை பேர் நீங்கள் வாங்கின சட்டையெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு போதும் அப்பா பண்ணி அப்புறம் போட்டீங்க. வெரி குட். ஏன்னா அது வந்து அப்படி தான் செய்யணும். எது செஞ்சாலும் நம்ம வாங்கினாலும் எது பண்ணாலும் புது சட்டை வாங்கினாலும் பகவானுக்கு முதல் அப்பா பண்ணணும், அதுதான் நம்ம போடணும். ஆனால் நம்ம முக்கால்வாசி பேர் நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஏன்னா செய்ய மாட்டோம். அதை
So everything that we do for, அப்படி சொல்றாரு பகவான் கடிச்சா வந்து யூத்வா விகார தாரா. அப்பனாக்கா இது without any hesitation and aspiration you fight. ஏன் இங்க வந்து அர்ஜுன சண்டை போட சொன்னாரு? இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் விகார ஜாரா யூ விதாட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் அண்ட் தென் கடிச்சா சொல்கிறார் ஃபைட் சண்டை போடு. நம்மளை சண்டை போட சொல்கிறாரு. இங்கே ஏன் வார்த்தை ஃபைட்னு வந்துச்சு? சண்டை போடுங்க. தமிழ் என்ன படிச்சிங்க முதல்ல? சண்டை போடுறது கடிச்சா அதை வார்த்தை பாருங்க. ஏன் இங்கே வந்து இந்த வேர்ட் ஃபைட்னு வந்துச்சு? உரிமை உணர்வையும் மன தளர்ச்சியும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக. போரிடுவாயா கரெக்டா? ஏன் போரின்னு வந்துச்சாங்க? ஓகே இல்ல அங்க யாருக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு? அர்ஜுனன் யாரு? சத்திரியன். சத்திரியனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும்போது யூ ஃபைட், நீ சண்டை போடுன்றாரு. கரெக்டா? அம்பவாளிக்கெல்லாம் நம்ம போய் சண்டை போட தேவையில்ல. அம்பவாளிக்கெல்லாம் நம்ம என்ன எப்படி எடுத்துக்கணும்? எந்த ஒரு சேவை செய்கிறோமோ நம்மளோட புத்தி படி நம்மளோட மனோபாவம் படி நம்ம என்ன ஒரு பகவான் சேவை செய்கிறோமோ அதை வந்து எந்த ஒரு லத்தஜினாக்க எந்த ஒரு கவடம் இல்லாமல் பகவானுக்கு செய்யணும். நம்ம எந்த ஒரு இது செய்வ இப்போ வந்து நம்ம வந்து கோயிலுக்கு வாங்கினாக்கா பிரபு இந்த வேலை இருக்கு, பிரபு அது இருக்கு, இது இருக்கு, உடம்பு வலிக்குது, இது எல்லாம் கோயில இருக்குது. ஏன்னா நல்லா வந்து சேவை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு அங்கே சொந்தக்காரங்க கூப்பிட்டா ஓடிடும். அப்போ ஒரு கல்யாணம் வந்தா கோவம்னா நான் சொல்லல, நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் தேவை. பட் யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு அட்ஜஸ்ட் இட். அது வந்து நீங்க நான் போய் சொல்லாம இது வந்து சொந்த வாழ்க்கையிலே நடந்தது. நீங்கள் வந்து பக்திக்கு செய்யணும், கோயிலுக்கு வரணும்னு நினச்சாக்கா கரெக்ட், கிருஷ்ணா எல்லாத்தையும் அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. உங்கள் மனசில் அந்த ஸ்ட்ராங் அந்த ஃபேத் இல்லைனாக்கா மாயா தான் வந்து அதை இது கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா நான் 31 வருஷமாக கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன். ஒரு தடவை கூட டெம்பிள் ப்ரோக்ராம் கூட எனக்கு கிளாஷ் பண்ணுது வேலை. பல பிரச்சனை இடி விழுற மாதிரி பல பிரச்சனை வரும் கம்பெனியில். இப்போ பாருங்கள், இந்த கஸ்டமர் இந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம், அது பண்ணுவோம். ஒரு தடவை நான் வந்து பெரிய கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு. சத்திரையை வெள்ளிக்கிழமை வந்துச்சு. வெள்ளிக்கிழமை வந்து சத்திரையை நான் வேலை செஞ்சேன். நான் குவாலிட்டி டைரக்டர் இருந்தேன். அப்போ நான் வந்து முன்னுக்கு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வச்சேன். நான் தான் பார்க்கணும். நான் போச்சுடா இந்த வாரம் சத்திரையை முடிஞ்சுக்க, சத்திரை சண்டேலாம் போச்சுடான்னு. அங்கே ஏன் போஸ் வர வரத்துக்கு பாரு கூட்ட மாதிரி வந்துட்டு இருக்கேன் நினச்சேன். கிட்ட வந்து என்ன சொன்னா தெரியுங்களா? தெரியும் சத்திரை நீ வந்து கோயிலுக்கு போவ, கோயிலுக்கு போயிட்டு வேண்டிக்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணி அனுப்பிவிட்டாரு. உண்மையாக நடந்த கதை. ஸோ உங்களுக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபேத் வச்சுருந்தோமாக்கா சமா கிருஷ்ணா எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த லெவல் பியூரிட்டி நம்மளுக்கு வரல ஒன்றும் கரெக்டாக. ப்ரோபாட்லாம் நினச்சானாக்கா ப்ரோபாட் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் ஆரம்பத்தில் பாருங்கள் எப்படி கிருஷ்ணா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு எல்லாத்தையும். அந்த கப்பையில் போகும்போது மாறாடு போகும்போது பக்கத்துலேயே இருந்து ஆச்சரியம் போனார் கிருஷ்ணா. அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்தாருனாக்கா லாட்டரி அடிச்ச மாதிரியான. ஏன்னா இன்னும் அந்த லெவலுக்கு அவங்க வரல. பட் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். முடியலன்னு போனோம்னா எப்பயுமே வரல, கிடைக்காது கரெக்டா. ஸோ கிடைச்சா ப்ரோபாட் என்ன சொல்றாரு? எவ்ரி ஒன் அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் பொசிஷன் ஆஸ் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் ஒர்க் டு டிஸ்சார்ஜ். நம்மளோட தகுதி மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். எப்படி ராம கதையில் பார்த்தீங்களா? ஒரு எறும்பு வந்து சின்ன கல்லை தூக்கி போயிட்டான். கரெக்ட்? சின்ன அனுமன் பார்த்து சிரிச்சா, சின்ன கல் அவருக்கு ஒரு கல் தூக்கி வச்சிருக்கு. அப்போ வந்து ராமனுக்கு தெரிஞ்சவன் ராமர் என்ன சொன்னார்? அதோட கெப்பாசிட்டியில் அது செய்யுது. உன் கெப்பாசிட்டியில் நீ அது சின்ன தூக்கினாக்கா அதுக்கு ப்ராப்ளம். அதான் அது கெப்பாசிட்டியில் அதை சேர்த்து இப்போ உன் கெப்பாசிட்டி செய்கிற ரெண்டுமே சமசரி. அவருக்கு சமசரி, எந்த ஒரு வித்தியாசமே இல்லை. இதுதான் பகவான் வந்து யாருமே வந்து வித்தியாசமாக பார்க்க மாட்டார். இங்கே வந்து ஒரு கெட்டவனாலும் சரி, ஒரு நல்லவனாலும் சரி, ஒரு சன்னியாசினாலும் பகவான் பார்வை 3 பேருக்கும் சமசரி.
அப்புறம் என்ன வித்தியாசம்? கட்டவனா இருந்துடலாமா? ஏன்னா நான் கண்ட இது பண்ணிக்கிட்டு ஆன் பண்ணி கட்டவனா இருக்கலாமா? என்ன வித்தியாசம்? எல்லாத்தையுமே இப்போ வந்து சூரியன் இருக்கு, ஏன்னா கெட்ட மூத்திரம் இருந்தாலும் சரி, தண்ணி இருந்தாலும் சரி, ஒரு குளத்துல சுத்தமான தண்ணி இருந்தாலும் சரி, ஒரு தோம்புல சுத்தமான தண்ணி இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே சூரிய சம ஒளி. ஆமாவா இல்லையா? சூரியன் பார்க்க தான் மூத்திரம் நான் அவனுக்கு காமிக்க மாட்டேன். தோம்புல நல்லா தண்ணி, நான் நல்லா சன்லைட்னா சூரியன் ஒளி அடிக்கும். அப்படியே பார்க்குறாரு சூரியன். பகவான் அப்படிதான் பார்க்குறாரு. நீ கெட்டவனோ நல்லவனோ யாராக இருந்தாலும் சரி, அவரோட பார்வை எல்லாத்துக்குமே சமசரி, சம தரிசனம். ஆனால் அப்புறம் என்ன வித்தியாசம்? என்ன வித்தியாசம் சொல்லுமா? டிவோட்டியும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறாரு, டிவோட்டி இல்லாத ரெண்டு சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க. டிவோட்டியும் அதே மாதிரி பார்க்குறாரு. ஒரு டிவோட்டி இல்லாமல் அவன் கட்ட காயமாக எல்லா 4 பொருட்போட உடச்சிட்டு இருக்கான், அவனும் இந்த சம சரியாக பார்க்குறான். என்ன வித்தியாசம் அதோட? அதுக்கு நான் போய் சும்மா பாப்புலாங்க தண்ணி போட்டு இது பண்ணி சந்தோஷமாக இருப்பேனே, அப்படியா சந்தோஷமாக நான் நினச்சினாக்கா என்ன வித்தியாசம்? பக்தியில் உள்ள டிவோட்டிக்கு என்ன கொடுக்குறாரு? யுவர் ரிவார்ட், அதோட ரிசல்ட். இது சொல்றது இல்லை, நீங்கள் வந்து ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கக்கூடாதுன்னு. ஆனால் பகவான் அந்த ஒரு காரியம் செய்யும்போது பகவான் விட்டுருணும். ரிசல்ட் அதோட பலன் பகவான் கொடுப்பாரு. அந்த பலன் பகவான் கொடுக்கும்போது நீ நல்லவனாக இருந்தாக்கா உனக்கு நல்லதை பக்தியில் கொடுத்து அதெல்லாம் வந்து முன்னேற்றுவார். நீ கெட்டவனா என்ன செய்வார்? தண்டனை கொடுப்பாரு. அதான் வந்து 2 பேருக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுப்பாரு. ஒன்று தண்டனை, ஒன்று ரிவார்ட். ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட். இங்கிலீஷ் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட். இதுதான் வித்தியாசம். ஒருத்தருக்கு ரிவார்ட், ஒருத்தருக்கு பனிஷ்மெண்ட். இதுதான் வித்தியாசம். உங்களுக்கு ரிவார்ட் வேணுமா பகவான்கிட்டேருந்து? அந்த ரிவார்ட் என்னது? நீங்கள் பக்தியில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் பக்தியை கொடுப்பாரு. இல்லை பக்தியில் அப்படியே தலாடினாக்கா பக்தி அவரும் அப்படியே கொஞ்சம் பார்க்கும் படம் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு போவார். அக்கார்டிங் டு அவர் நேச்சர். நம்ம எப்படி இங்கே ஆத்மா, ஆதி ஆத்மா சேத்தசா வீட் ஸ்பிரிச்சுவல் கொஞ்சம் என்ன மாதிரி உணர்ச்சி நம்ம இது பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரே கிருஷ்ணா, ஒரே சிலை தாங்க. கிருஷ்ணா, ராதா, பிரியா, ஆமாவா இல்லையா? ஆனால் அவங்க பார்வை வந்து அவங்க 2 பேர் உட்காந்துருக்குமே ஒருத்தங்க ஒரு மாதிரி பார்வை, சாரி பார்வை ஒரே தான் இருக்கும். ஆனால் உங்களோட நீங்கள் அதை எப்படி அதை எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு பலன் புண்ணியமாக பாவமானு உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம தான் மாற்றிக்கணும், கிருஷ்ணா மாற்றிக்கணும். நம்ம வந்து கோயிலுக்கு வரும்போது என்னத்துக்கு வரோம், ஏதுக்கு வரோம், அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி சேவை செஞ்சோம்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து பக்தியில் வந்து நல்லா இதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து இந்த ஓவரால் பக்தியை பற்றி அழகாக சமரைஸ் பண்ணியிருக்காரு பகவான். புரோபாட் வந்து அவ்வளோ அழகாக எடுத்து கொடுத்துருக்காரு. So, as a particular work to discharge, and all such duties may be discharged in Krishna consciousness, as I described above, that will lead one to the path of liberation. மோவல்யா. ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் இது வந்து முக்கியமாக வந்து 4 தான் இது பண்ணோம். ரைட்டா? இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது செய்வோம். நம்ம வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு இது செய்வோம். ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். எல்லாரும் கண்ணை முடிக்குங்க. முடிஞ்சானே 8 மணி 11:45. கண்ணை நான் சொல்லி முடிஞ்சா கண்ணை முடியும். இப்போ கண்ணை மூடாதீங்க, கண்ணை முடிக்கணும். கரெக்ட்? நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு ஆக்ஷன், தமிழ் ஆக்ஷன், ஒரு காரியம், ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு இது நாங்கள் நினச்சிக்கோங்க. செய்யலாம். ரைட், செயல், ஒரு செயலை நினச்சிக்கோங்க. அந்த செயலை வந்து நான் கிருஷ்ணாவுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அப்படி எப்படி கொடுக்க போயிட்டு நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே இமேஜின் பண்ணுங்கள்.
ஓகேவா? இந்த இப்போ வந்து நான் வந்து சும்மா வச்சுங்க, என்ன நினைக்க போறீங்க? சமைச்சு கொடுக்க போகிறேன். சமைச்சு கொடுக்க போகிறேன். இப்போ வந்து ஏன்னா நான் வந்து பகவானுக்கு வந்து இதை வந்து அர்ப்பணம் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து இதை வந்து கொடுக்க சர்வீஸாக செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அந்த மனசுக்குள்ளேயே ஃபீல் பண்ணணும். மனசுக்குள்ளேயே அந்த ஃபீல் பண்ணணும். சைலனா அப்படியே கிருஷ்ணா இதெல்லாம் உனக்கு தான், கிருஷ்ணா மனசுக்குள்ளே எடுக்கணும். இதெல்லாம் நினச்சிக்கணும், இதான் நான் செய்ய போகிறேன், இது செய்ய போகிறான்ட்டு. கிருஷ்ணா இதெல்லாம் உனக்கு தான், இதெல்லாம் உனக்கு தான். ஐ எம் டூயிங் திஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ, ஐ எம் டூயிங் திஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ, ஐ எம் டூயிங் திஸ் எவ்ரிதிங் ஃபார் யூ. அப்படியே மனசுக்குள்ள நினச்சி பகவானை ஒரு சிந்தனையை எடுத்துக்கணும். ரைட்? அது முடிஞ்சாலும் கிடைச்சா அதே சம்பந்தத்தை சொல்லிடுவோம். ரைட்? இது ஒரு போகிற கட்டே ஒரு சின்ன ஒரு இது கொடுத்துட்றேன். ஒரு சின்ன பிராமணா இருக்கும், சைஸில் ஒரு பிராமணா பையன் இருந்தான். ரைட்? அவன் மாதிரி கிளாஸ் போய் கேட்குறான், ஒரு பாவதா கிளாஸ் போய் கேட்குறான். அந்த கிளாஸில் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து நேராக தான் நீங்கள் வந்து சேவை செய்யணும், இல்லை மனசாலே கூட நீங்கள் வந்து பகவானுக்கு ஒப்பப்படலாம். ஆனால் எப்போ செய்யலாம்? உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும்போதே, நல்லா இருக்கும்போது வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு பகவான் வீட்லேயே உட்காந்து பகவான் அதெல்லாம் போய் ஏன்னா எப்போ செய்யலாம்? when you don't have the ability to come to the temple. ஏதோ ஒரு காரணனாலையும் நீங்கள் வர முடியல, இது பண்ண முடியல, இன்னும் நீங்கள் பகவான் மேலே கிருஷ்ணா ராதா அப்படியாக நான் ஒரு சேர்த்துலாம் அவங்க நினச்சிக்கிட்டு அப்போ வந்து நீங்கள் மைண்ட்லேயே நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த பிராமணா பையன் அது சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிராமண பையன், ஓ அப்படி அவன் வந்து பிராமணா ரொம்ப இளமையில இருக்கான். ஏன்னா காசு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு சட்டை ஒரு சும்மா இது போட்டு அப்படி இதாக இருக்கான். அவனுக்கு வந்து ஆனால் ஒரு பெரிய ஆசை, அவனுக்கு பகவானுக்கு வந்து சமைச்சு நல்லா கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இது விதமாக பகவானை சமைச்சு கொடுக்கணும். ஸோ காசு கேட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு அப்படியே கண்ணை முடுக்க அப்படியே அவன் வந்து என்ன செய்யறான், அந்த அந்த ஏன்னா மெடிடேட் பண்ணுறான், தியானம் பண்ணுறான். என்ன பகவானுக்கு வந்து இது சமைக்கணும், அது சமைக்கணும், எப்படி சமைச்சாங்க கிடைச்ச ஒரு ஐட்டம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான். அந்த ஐட்டம் வந்து எல்லாம் பாலிலே செய்வான், கொதிக்க வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஏன்னா சீலாம் போட்டு அந்த நல்லா இதாக வரும். அதுக்கு ஏன்னா இதாக இருக்கும். அதை வந்து கோலாக தான் சாப்பிடணும். அந்த இந்தியாவுக்கு போனாக்கா மாயாப்பூல் தான் செய்வாங்க. ரொம்ப இது அந்த ஐட்டம் பேரை மறந்துட்டேன். கீர் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் கீருக்கு தண்ணியாக இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் இது தயிர் செஞ்சாக்கா கட்டியாக இருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா தயிர் மாதிரி தான் இருக்கும். அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதை கொஞ்சம் அள்ளியை வச்சு சாப்பிடுவாங்க. கோலாக இருக்கணும், தில்லுன்னு இருக்கணும். ரைட்? ஸோ அவன் வந்து மனசுலே தியானம் பண்ணுறான். இது நான் செஞ்சேன், ஐயோ பகவானுக்கு வந்து கோலா கொடுக்கணுமே அப்படின்னு என்ன கையை விடுறான். அதை கையை வைக்கிறான், டக்குனு சுற்றோட கையெடுக்கும் பாருங்க. அங்கே ஒன்றுமே இல்லை, ஆனால் அவன் வந்து அவ்வளோ அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக அந்த டீப்பாக உள்ளே போயிட்டோன்னே அவனுக்கு வந்து அந்த அந்த சும்மா பேர் வச்சுமா கீரைன்னு அந்த கீரை செஞ்சுட்டு சூடாக கொடுக்கக்கூடாது பகவானுக்குன்னு அங்கே இல்லாட்டி போனோம்னா அவன் மனசுக்குள்ளேயே நினைக்கிறான், கையை வைக்கிறான். அப்படியே இது சுற்றோட கையை எடுக்கிறான். கையை எடுத்தோன்னா அப்படி கையை வெந்து போச்சுன்னா அப்படி பார்க்கலாம். ஏன்னா அங்கே மேலே யார் பார்த்துருக்கா? வைகுந்தத்தில் நாராயணனை பார்த்து சிரிக்கிறாரு. நாராயணனை பார்த்து சிரிச்சா அவ்வளோ விஷயம் தெரியுங்களா? பார்த்து மாய ஸ்மைல் பண்ணுறாரு. பக்கத்தில் லட்சுமி தேவி கேட்குறாங்க, கிருஷ்ணன் ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு. என் பக்கம் ஒருத்தவங்க வந்து பாரு மைண்ட்லேயே எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுறான், பார்த்து இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி பண்ணிச்சு நான் நடந்துச்சுங்க. மைண்ட்லேயே அவங்க ஆஃபர் பண்ணா கூட கிருஷ்ணாவுக்கு, கிருஷ்ணா பார்த்து அப்படி ஏற்றுக்குவோம். அவர் சிரிக்கிறது வந்து சும்மா இப்போ இன்னும் கிளாட்டாஸ் இருக்குல்ல, பார்த்து அவ்வளோ சந்தோஷமா அதே மாதிரி அவர் அக்செப்ட் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம மைண்ட்லேயே கூட பகவானுக்கு எது வேணுமோ அப்போ வந்து ஆஃபர் பண்ணுவோம். கரெக்ட்? ஸோ அதான் நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வந்து நம்ம மைண்டில் எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எடுத்தாருதுன்னு ஒரு நிமிஷம், கரெக்ட், ஒரு 1-2 மினிட்ஸ் நம்ம என்ன செய்வோம், நீங்கள் வந்து கண்ணை மூடிட்டு ஒரு ஆக்ஷன் என்ன சொன்னீங்க போகும்போது ஒரு செயலை நினச்சிக்கிட்டு நான் வந்து இது கிருஷ்ணாட்ட செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் என்னென்ன செய்ய போய் நினச்சிக்கிட்டு, கரெக்ட், அப்புறம் கிருஷ்ணா சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் உனக்கு தான், இதெல்லாம் உனக்கு தான், ஆல் தீஸ் எவ்ரிதிங்ஸ் ஃபார் யூ, இதெல்லாம் உனக்கு தான் சொல்லி முடித்தோன்னே ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லிட்டு கண்ணை தோணும். ஓகேவா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஓகே, இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் சாம்பிளுங்க. ஸோ இனிமேல் வந்தீங்கன்னாக்கா எது செஞ்சாலும் நம்ம வந்து அந்த சிந்தனை நம்ம வந்து கிருஷ்ணாக்கிட்ட தான் வரணும். அது பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும், ஏன்னா பெர்ஃபெக்டாக செய்யணுமோ அது வந்து முக்கியம். கிருஷ்ணா அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு, நம்ம மனசு தான் பார்க்குறாரு. கோவர்தன் பூஜை முடிஞ்சா இல்லையா?
தாமோதர மாதம் முடிஞ்சா இல்லையா? கரெக்ட். தாமோதர மாதம் இப்போ நம்ம கேட்டோம்ல கதை, கிருஷ்ணா போய் வெண்ணெய் திருடாரு. என்ன திருடினார் ஆக்சுவலி? கோபிக்கு நம்ம மனசு திருடுறாரு. ஏன்னா அந்த மனசு வந்து அந்த மாதிரி தூய்மையாக இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம மனசுலாம் நம்ம தூய்மையாக வச்சுருந்தோமாங்க. கிருஷ்ணா வந்து அதை தான் பார்ப்பாரு. கிருஷ்ணா லுக்கிங் அட் தப்பு பண்ணுறான், அது பண்ணுறான், அது பண்ணுறான், இது பண்ணுறான், அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன். ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். தூங்கிடாதீங்க, கேளுங்க பாபு. யார் யார் என்ன நினைச்சாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? என்ன மனசு கற்பனை பண்ணீங்க? கேள்வி எதுவும் இருக்கா? எது கேள்வி கேளுங்க, முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பதில் கொடுக்குறோம். எல்லாமே எனக்கு தெரியணும் இல்லை, எது குரு கற்றுக் கொடுத்தது, புறப்பாட்டுக்களை படிச்சது. அவர்கிட்ட வந்து என்னோட வாழ்க்கை கருத்தை, வாழ்க்கையோட ஹெல்த்தை, ப்ராப்ளங்களை இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கேள்வி பிரபு கேட்டாரு. ப்ரோபாட் வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஒரு இடத்துல. நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது, பல இது இருக்குது நம்மளுக்கு. ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை, பல இது நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கலாம். அது வந்து நம்மளால் அது வந்து அதை சந்திக்க வந்து நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், இல்லை முடியாமல் இருக்கும், இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பிரச்சனையாகவே நம்மளுக்கு இருக்கும். அது வந்து நம்ம கிருஷ்ணாவோட போய் கேட்கணும். அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? எப்படி கிருஷ்ணாவுக்கு தெரியும்? ஹார்ட்டில் யார் இருக்கா? பரமாத்மா. பகவான் வந்து பரமாத்மா இருக்காரு. உங்களோட ஒரு ப்ராப்ளம் கிருஷ்ணாவுக்கு தெரியும். நம்ம சொல்லி தான் அதான். நீங்கள் கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு போனீங்கன்னாக்கா நீங்கள் வந்து அர்ச்சனை பண்ணும்போது கேட்க மாட்டாங்க உங்களோட கோத்திரம் என்ன, உங்களோட கோத்திரம் அந்த என்ன நட்சத்திரம் என்ன, இதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் அம்மன் கோயில் அதெல்லாம் போனால் கேட்பாங்க. நீங்கள் போய் அர்ச்சனை பண்ணுங்க அம்மன் கோயில் அதெல்லாம் போய் கேட்கும் போது கேட்பாங்க உங்கள் கோத்திரம் என்ன, உங்களோட என்ன சொல்லுவாங்க, ராசி நட்சத்திரம் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஏன்? அவங்களுக்கு வந்து பரமாத்மா இருக்கிறது வந்து கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மா இருக்காரு. நம்ம உடம்புல கரெக்ட். பரமாத்மா இருக்கு. கிருஷ்ணாவுக்கு வந்து நம்ம யாருன்னு தெரியும், எல்லாம் நம்மளோட பிரச்சனை எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். பட் நீங்கள் இப்போ தேவர்களுக்கு போனாக்கா அவங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். அதுதான் அங்கே போய் நம்ம கேட்குறோம். கரெக்ட். அதுதான் உங்களுக்கு பேரை வச்சு அர்ச்சனை பண்ணால் கூட அவங்க கோத்திரம் இதெல்லாம் ராசி நட்சத்திரம்லாம் கேட்பாங்க. நீங்கள் எந்த கிருஷ்ணா கோயிலுக்கு இந்தியாவில் போனாலும் கேட்கவே மாட்டாங்க உங்களோட கோத்திரம் என்ன ராசி, நத்திங் தேவை. பிகாஸ் கிருஷ்ணா நோஸ் வாட் இஸ் இன் யுவர் ஹார்ட். உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், அப்பயே எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை கொடுத்தாரு, ஏன் நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்? இதுதான் நான் என் சென்டரில் கிளாஸ் நட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ வந்து நான் என்ன கிளாஸ் முடிச்சிட்டேன்னாக்கா சந்தோஷத்தை தேடி போகிறோம். நம்ம சந்தோஷம் இந்த வாழ்க்கையில் தேடி போயிட்டுமா இல்லையா? அதான் மொதல் கிளாஸ் நான் கொடுத்தேன். இது வந்து நியூ பீப்புள் வரவங்களுக்கு அவங்கள நான் அந்த கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன். சந்தோஷத்தை தேடி போகிறோம். சந்தோஷம் அப்போ எங்கே தேடுறோம்? வெளியே தேடுறோம். கரெக்ட். ஒருத்தன் போயிட்டு குருவிட்டு கேட்டானா, குருமாரா சந்தோஷம் எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டானா.
அவர் பார்த்துட்டு ஒரு படம் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பாப்பா தெரிச்சான். இந்த பாப்பா தெரிஞ்சு புஷ்வானார். அவன் கிட்ட போய் பிடிக்கவும் ஓடிச்சு. ஆமாவா இல்லையா? பாப்பா அது பிடிக்கும் மலேசியில் கிட்ட போய் பிடிக்கவும் ஓடிடுது. அங்கே போய் பிடிக்கலாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அப்படியே அவன் கன்ஃபாயிட்டு வந்து சொல்லிட்டான், குரு மகாராஜ் பிடிக்க முடியல, குருநாதரே பிடிக்க முடியல என்னால் என்ன. அப்போ சொன்னாராம், சந்தோஷம் தான் அப்படித்தான்டா. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எங்கே போய் தேடினாலும் கிடைக்காது. ஓடிக்கிட்டே ஓட அது ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இந்த உலகத்தில் சந்தோஷம் அதான் துர்லபம் துக்காலியம் அசஸ்வதம். இந்த உலகம் வந்து துக்காலியம், எங்கே போனாலும் பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஏன்னா எங்கே போனால் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா தேடுறது வந்து வெளியே. சந்தோஷம் எங்கே இருக்கு? பரமாத்மா ஆத்மாவை உள்ள இருக்கு. இங்கே தான் நம்ம சந்தோஷத்தை தேடணும். நம்ம பிரச்சனை போய் நீங்கள் அங்கே கொட்டி இது போனால் நீங்கள் இங்கே மாத்திரனாக்கா ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அழகா இருப்பாரு. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஒருத்தர் வந்து வெளிச்சத்தில் ரோட் லைட் இருக்கான், இருட்டில் ரோட் லைட் இருக்கான். அங்கே என்னமோ தேடிக்கிட்டு இருக்கான். தேடுறான் என்னமோ தேடிக்கிட்டு இருக்கான். அங்கே ஒருத்தன் அப்படியே வந்தாங்க. வந்து கேட்டான், என்னதான் தேடுறேன்னு. என்னோட வந்து டைமண்ட் காணா போச்சு, விழுந்துருச்சு, விளையாடுறது நான் தேடிட்டு இருக்கேன். அவனும் சேர்ந்து தேறான். 2 பேரும் ரொம்ப நேரம் தேறானும் கிடைக்கல. சின்ன இடத்துல வெளிச்சம் தேரணும் கிடைக்கல. அப்போ அவன் வந்தானே, அவன் கேட்டானா, இங்கே தேடி கிடைக்கல, இங்கே தான் விழுந்துச்சானே. இல்லை அங்கே விழுந்துருச்சு. நான் அப்பயே எங்கே தேடுறேன்னு. அங்கே இருட்டா இருக்கு, நான் இங்கே வெளிச்சமா இருக்கேன், இங்கே தேடுறேன். நம்ம அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம சந்தோஷத்தை எங்கே தொலைச்சோம்? சந்தோஷம் கிருஷ்ணா லோகத்தில் தான் இருக்கும். அங்கே விட்டுப்பட்டு சந்தோஷத்தை இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலிய உலகத்தில் நம்ம சந்தோஷத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். கிடைக்குமா? கிடைக்கவே கிடைக்காது. இங்கே சந்தோஷம்னா ஒன்று தான். நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும், எங்கே போனாலும், எந்த மூலிகை போனாலும், எங்கே இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் மாட்டல, இந்த பரபஞ்சத்திலே இந்த மகா தத்துவம் எத்தனை பரபஞ்சம் வந்தாலும் அங்கெல்லாம் பிரம்ம லோகத்திலேருந்து இங்கே வரைக்கும், பத்தலா லோகம் கீழே வரைக்கும், நரக லோகத்து வரைக்கும் துன்பம் கண்டிப்பாக இருக்கும். இங்கே வந்து சந்தோஷம் சொல்லியிருக்கேன். ஏன் தெரியுங்களா? அங்கே சந்தோஷம் நம்ம சொல்கிறோம். என்ன அது மீனிங்? அவங்க சொல்லிடுறோம், அவங்க கூட சந்தோஷமாக இருக்கான், சந்தோஷமாக இருக்கான். ஏன்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு மூட்டை தூக்கலாம். ஒருத்தன் மூட்டை தூக்குறானா இல்லையா? அவன் தூக்கும் போது இந்தியாவில் பார்ப்பீங்க, தமிழ் படம் இங்கே தமிழ் படம் பார்த்துட்டே இருக்கான். எப்பயும் நான் காலில் தூக்கிட்டு இருக்கான். அவன் தமிழ் படம் பார்ப்போமா இல்லையா? மூட்டை தூக்குறான். மூட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான். அவன் எப்படி தூக்கிட்டு போகிறான்? அப்படி டக்குன்னு அப்படி தூக்கிட்டு போவானுங்க. பார்த்தா எலும்பாக இருப்பானுங்க. ரைட். ஆனால் மூட்டை அவ்வளோ வேகமாக நம்மளோட நல்ல சைஸாக இருந்தால் கூட நல்லா சாப்பிட்றோம். தூக்க முடியுன்றீங்களா? தூக்க முடியும். ஏன்னா அவன் தூக்கி பழக்கமாயிடுச்சு. நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வந்து அதான் வாழ்க்கை நினச்சி அதை சந்தோஷமாக போயிடுது. அதான் நம்ம சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் சொல்கிறோம்ல, அது அது எதுவுமே சந்தோஷம் கிடையாது. ஆனால் வாழ்க்கையில் அடிச்சு நம்ம மைண்ட் மாறிடுச்சு. இதான் புரோபாடு இந்த மந்திரத்தை கொடுத்து இந்த மைண்டை மாத்திரா, இந்த மனசை மாத்திரான்னு திருப்பி அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லி மாத்துறாரு. இதான் அந்த வெட்டுக்கிளி கேஸ் தான். எத்தனை வாட்டி அடியும் அடித்தாதான் பக்தி சில சார் காலையில் எழுச்சா 100 தடவை மைண்டை விளக்கமாத்தில் அடிச்சுக்க. அப்புறம் இன்னொரு 100 தடவை மைண்டு சப்பாத்தி செருப்படுத்தி அடிச்சுக்க. அப்போ தான் அந்த மைண்ட் மாறும். ஸோ இந்த சந்தோஷன்றது இங்கே கிடைக்காது. நீங்கள் பகவான் இருக்க அந்த சந்தோஷம் சொன்னால் அவருக்கு இதெல்லாம் தெரியும். உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குது, நீங்கள் என்ன கஷ்டப்படுறீங்க, அதெல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும். அதனால நீங்கள் போய் அவரை சொல்லணும், கேட்கணும் அவசியம் இல்லை. இந்த வாழ்க்கை நம்ம போகிறோம்னாக்கா நம்ம ரோங்கான இடத்த சந்தோஷத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்று. ரெண்டாவது இந்த வாழ்க்கை இந்த பௌதிக உலகத்தில் போன பின் ஜென்மத்தோட நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம். அதை நீங்கள் அனுபவிச்சாகும். அதை கிளியர் பண்ணதுன்னா ஒரே வழி தான். பாடி இதில் என்ன சொல்லுது? 5 விஷயம் படிக்கிறோம். ஈஸ்வரா, ஆத்மா, பூஜை எத்தனை மணிக்கு கொடுக்கும்? ஈஸ்வரா, ஆத்மா, காலா, பக்ரிதி, காலா, இது 4 நித்தியமானது. கடைசியில் கர்மம் ஒன்று தான் மாறும். இந்த கர்மத்தை மாத்திரனாக்கா இந்த ஈஸ்வரா கூட ஆத்மா ஈஸ்வரா கூட சேர்ந்து ஆகணும். வேற வழியே கிடையாது. இன்னும் இது
நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு ஒன்று வரும். இந்த இதுக்கு வந்தால் தான். இப்போ நீங்கள்லாம் இங்கே வந்துட்டீங்க, நீங்கள் சீரியஸாக வாங்க, ஏன்னா வாரம் வாரம் வாங்க, ப்ராப்பர் டெய்லி பாகவதம் கிளாஸா டெய்லி வந்து கேளுங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உங்களோட கர்மத்தை அப்படியே போகும். எப்படி வந்து அந்த கிருஷ்ணா கிட்ட அந்த பிரச்சனை போனால் தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும். உங்களால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் எதுவுமே நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியாது. அது கர்மத்தை மாதிரி பம்பரம் சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப் அண்ட் டவுன். அப்போ 4 நாளைக்கு தப்பலா சுக்கா, 4 நாளைக்கு 50 சந்தோஷம் நினைக்கிறோம். ஏன்னா இன்னும் 4 நாளைக்கு கஷ்டப்படுவோம். அது என்னன்னா இன்றைக்கி 100 வெள்ளி இருந்தால் சந்தோஷம், 10 வெள்ளி இருந்தாங்கன்னா கவலை, அவ்வளோதான். அந்த 100 வெள்ளி இன்னொருத்தருக்கு வந்து கவலையாக இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? அவங்க 1000 வெள்ளி இருந்தால் தான் சந்தோஷம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிலேட்டிவ்லி அவங்க வந்து சும்மா சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். பட் சந்தோஷம்னு இந்த உலகத்தை ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் அதை போய் கிருஷ்ணா இதெல்லாம் நம்ம தத்துவம் பேசணும், அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. நீங்கள் கிருஷ்ணாவோட போய் கும்பிட்டா, இப்போ கிருஷ்ணா என் வாழ்க்கை உன் கையில், நீ பார்த்துங்க. he knows how to do. அவர் வந்து அழகாக எடுத்துகிட்டு போவார். the whole problem we are not surrendering to Krishna. நம்ம மைண்ட் அங்கே இல்லை, அதுதான் பிரச்சனை. அதை ரைட் பண்ணிட்டுமாக்கா நீங்கள் வந்து எதுவுமே அப்படி சொல்ல தேவை. இஎஸ் பரமாத்மா, he knows everything. அவரோட பிளான் படி தான் எல்லாமே நடக்குது. ஒரு புல்லு கூட பகவானோட அனுமதி இல்லாமல் நவராது. இருக்குல்ல, ஒரு புல்லு கூட நவராது. அப்படின்னாக்கா நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு இது நடத்துறது அவர் தான். அவரோட பிளான் படி தான் நடக்கும். 50,000 பிளான் போடலாங்க. ப்ரோபாட் சொல்றாருல, ஐ பிளான் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பட் ஃபைனலி கிருஷ்ணா காட் இஸ் பிளான். பட் ஃபைனலி கிருஷ்ணாஸ் பிளான் இருக்கும். ஐ ஹவ் மை பிளான், கிருஷ்ணா ஹேஸ் இஸ் பிளான். பட் ஃபைனலி கிருஷ்ணாஸ் பிளான் இருக்கும். எனக்கு ஒரு பிளான் இருக்குது, கிருஷ்ணா ஒரு பிளான் போடுறாரு. ஆனால் கடைசியில் கிருஷ்ணா பிளான் தான் நடக்கும். அந்த மாதிரி அவர் பிளான் மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கு. அதை போய் நாங்கள் ஆழ்ந்துக்கிட்டு சொல்கிறது தான் கிருஷ்ணா நிந்திக்கிற மாதிரி. அவரோட பிளான் தப்பாக இருக்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க, நீங்கள் தப்பான கிருஷ்ணா அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது. அது கடிச்சா நீங்கள் வந்து பகவானுக்கிட்ட நீங்கள் சரண்டர் பண்ணிக்கலாம். கிருஷ்ணா சந்தோஷமாயிட்டு பார்த்தா போதும், எல்லாமே ஒர்க் ஆகும். அது 50 தான் பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் வேறு கேள்வி வச்சிருக்கா? மகாலட்சுமி மீனாட்சி சாப்பிட முதல்ல சொல்லிடலாமா? சரி, நான் ஒரு இது கேள்வி கேட்குறேன். ஓகே, நான் கண்டினியூ பண்ணுங்க. தாமோதரா மாதம் வந்துச்சு. தாமோதரா வந்து யசோதா அம்மா வந்து இது ஆக்கிது, இதுனா கடைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்க, இந்த பட்டை கரெக்ட், வெண்ணெயை காய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. கிருஷ்ணார் அங்கேருந்து வந்தார், தூங்கிட்டு இருக்கு. சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கதையை. கிருஷ்ணா தூங்கி எழுந்து அப்படியே வராரு. பசி வந்தோடனே என்ன பண்ணார்? இப்போ நம்ம பிள்ளைங்க வந்து நீங்கள் சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க, பிள்ளை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? போத நம்ம கிட்ட வந்து என்ன பசி கிட்ட வந்து தூங்கி எழுந்து வந்தால் என்ன பண்ணோம்? துணியை பிடிச்சி நம்ம துணியை பிடிச்சி இழுக்கும், கையை பிடிக்கும். எந்த பிள்ளைய வந்து நெருப்பை பார்த்து நெருப்பில் கை வச்சிருக்கா? பயப்படும். அது பார்த்தா தெரியும் கோட்டா இருக்குன்னு. ஆனால் கிருஷ்ணர் போனவொடனே என்ன பிடிச்சாரு? அந்த கடையில் மத்தா அந்த கம்பை பிடிச்சிட்டாரு. அப்படி ஏன் பிடிச்சாரு? ஏன் அவர் வந்து அம்மா உட்காந்துட்டு கடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. போய் அவர் நேரம் மடியில் உட்காரலாம், இல்லை மடியை போய் கச்சிட்டு பண்ணலாம். ஆனால் அவர் போயிட்டு இதை பிடிச்சாரு, அந்த மத்தை பிடிச்சாரு. மத்தை பிடிச்சா அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிட்டாரு. ஏன்? ரொம்ப இந்த கேள்வி நான் எடுத்துகிட்டு வரேன்னா உங்களுக்கு கேள்விக்கு பதில் அது மாதிரி லிங்க் பண்ணுறேன். ஏன் அந்த மத்தை பிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தேன். ஏன் இந்த கடையில் ஏன் நிப்பாட்டுறாங்க? அப்போ என்ன மீனிங்? நம்ம அச்சரங்க அதை என்ன அந்த என்ன தற்பரியம் கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு? வேற என்ன இருக்கா? ஓகே ஓகே, வேற என்ன? கிருஷ்ணர் வந்து குடிச்சிட்டு அப்படியே அது அவங்க செய்கிற வேலை அப்படியே நிப்பாட்டுறாங்கனாக்கா, நம்ம ஆச்சாரங்க என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா, நம்ம ஆச்சாரங்க கிருஷ்ணா வந்தால் நினைச்சாருனாக்கா உங்களோட மெட்டீரியல் லைஃப் ஆன் த ஸ்பாட் யூ வில் ஸ்டாப். ஏன்னா மாதேசோ கம்ப்ளீட்லி அவங்க பார்த்தோன்னா அப்படியே அவங்க 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 என்னெல்லாம் கிருஷ்ணா மேலே வந்துருச்சு. கரெக்டா? அவங்க கான்ஷியஸ் எவ்ரி திங். நிர்மாணம் கரெக்ட்.
ஏன்னா அந்த கான்சியஸ் எல்லாம் அவங்க மேலே வந்துருச்சு. ஆத்மா சேத்தாசா வித் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் அவங்களோட கான்சியஸ் எல்லாம் அவங்க மேலே வந்துருச்சு. வந்தோன்னு என்ன சொன்னாரு, ஐ ஸ்டாப் ஆல் யோர் சஃபரிங். பௌதிகள் இருக்கிற அத்தனையும், ஏன்னா பௌதிகள் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு சஃபரிங். கிருஷ்ணா கேன் ஸ்டாப். கிருஷ்ணா கேன் ஸ்டாப். இது நான் கொடுக்குற வழக்கம் இல்லை, நம்ம ஆச்சாரியங்க கொடுத்தாங்க. அந்த கிருஷ்ணா லீல அது தாமோதரியில் ஒரு இதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. ஏன் கிருஷ்ணா அப்படி பண்ணார், ஏன் அப்படி பண்ணார், ஏன் அப்படி பண்ணார், ஏன் அப்படி பண்ணார். ஸோ அதை நிப்பாட்டி அது என்ன கிருஷ்ணா இது பண்ணுறானாக்கா, உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நான் எப்போ உங்கள் மேலே என் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்துச்சோ அவங்க பார்த்தோன்னா அவ்வளோ இதாக அப்படியே கம்ப்ளீட்லி அவங்க மைண்ட் அங்கே போனோன்னே கப்புனு ஸ்டாப் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஸோ அவங்க வந்து எப்போ அவங்க மனசு அங்கே போய் விட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னாக்கா, நீங்கள் கிருஷ்ணாவை போய் இது பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை தான் நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. உங்கள் மனசு எடுத்து கிருஷ்ணா கிட்ட சண்டை கட்சி பண்ணுங்க, கிருஷ்ணா நம்ம வாழ்க்கையில் அத்தனை தான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். கிருஷ்ணா நோஸ் உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குற. இப்போ வந்து ஒரு அப்பா வந்து 2 பிள்ளை இருக்கு, ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் சீக்கு ரைட் காய்ச்சல் ஐஸ்கிரீம் வாங்குறாரு. யாருக்கு கொடுப்பாரு? ஒரு பிள்ளைக்கு சீக்கில் ஒரு பிள்ளைக்கு சீக்கு யாருக்கு கொடுப்பாரு? அந்த சீக்கு இல்லாத பிள்ளைக்கு அந்த ஐஸ்கிரீம் கொடுக்கலாக்கா அப்பா புலாவுறா. ஏன் கொடுக்க மாட்டேறாரு? அவனோட சீக்கு குணம் ஆகணும். ஏன்னா என்ன சீக்கு குணமாகணுன்ட்டு ஏன்னா என்ன அந்த மாதிரி இப்போ ஐம்பதுலாம் இருக்கும். ஐம்பதுலாம் பகவானோட பிள்ளைங்க. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சீக்கு இருக்கு, அதனால கிருஷ்ணா வந்து இந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து இது பண்ணது தான். ஏன்னா கடிச்சா நீங்கள் வந்து கிருஷ்ணாவோட போய் சேரணும். ஏன்னா அதை வந்து அவங்க வந்து அப்படி எடுத்துக்கணும். அவங்க வந்து ஏன் எனக்கு இதை கொடுத்துருக்கேன் கிருஷ்ணா, அவனுக்கு ஏன் நல்லா காடி கொடுத்துருக்காரு, அது கொடுத்துரு, அவன் காடி வச்சுட்டு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு யார் சொன்னான் சொல்லுங்க. நான் கம்பெனி வாசிப்பது வீப்பிங்க அவங்களாம் பேசுவேன். நீங்கள் அவங்களாம் வந்து தனியாக போயிட்டு லான்ச் விட்டுன்னு நாங்கள் வெளியூருக்கு போவோம். வெளியூருக்கு போவோம். அந்த ஹோட்டலில் இருக்கும்போது டின்னருக்கு மீட் பண்ணுவோம். அவன் உட்காந்து பேசும்போது அவனுக்கு தண்ணி குடிப்பானுங்க, அவனுக்கு தண்ணி குடிப்பானுங்க, இப்படிலாம் குடிப்பானுங்க. ரெண்டு பேக் இறக்கணும் முடிச்சு அவனை குடும்ப காலம்லாம் சொல்லுவான். அப்போ தான் தெரியும் பரவாயில்ல வீட்லேயும் ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குது. அப்போ நினைக்கணும், வீக்லி ஒரு வாரத்துக்கு மாதத்துக்கு 120,000 சம்பாதிக்கிறாரு, 3-4 BMW வச்சுருக்காரு, அத்தனை காடி இது காடி அதுன்னு ரொம்ப பிள்ளைங்கள்லாம் வெளியூரில் படிக்கிற அப்போ பெரிய பார்க்குறோம். ஆனால் வீட்டில் போய் பார்த்தாக்கா அவ்வளோ பிரச்சனை. இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு எறும்புலேருந்து பிரம்மனை வரைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி நீங்கள் கவலையே படாதீங்க. முதல்ல நீங்கள் பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடுங்க. எவ்ரிதிங் பகவான் திங். அது ஒவ்வொரு தூரத்துக்கு நம்ம சரண்டர் பண்ணுமோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். ப்ராப்ளம் இஸ் 50 அடி பின்னாலே போய்கிட்டு இருக்கோம். அந்த முன்னுக்கு வந்து ஒரு அடினா பகவான் 10 அடி எடுத்து வருவார். பிரகலாத் மகாராஜ் கதை கேட்டீங்களா? என்ன டார்ச்சர் பண்ணார் அவர். ஏன்னா அவ்வளோ டார்ச்சரிங்கும் அவரோட சிந்தனை ஒரு நேவன் தான் நாராயணா 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 நாராயணா. அதான் இது வரைக்கும் பிரகலாத் மகாராஜ் பற்றி பேசியிருக்கோம். அவங்களாம் செத்து போனோன்னா எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜ் கதை பார்க்கலாம். ப்ரோபாட் கதையில் ஹவு ப்ரோபாட் வென்ட் த்ரூ ஸோ மச் ஆஃப் சஃபரிங் ஆரம்பத்தில். ஏன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஆரம்பித்த அத்தனை ப்ராஜெக்டும் ஃபெயில். இந்தியாவில் லீக் ஆஃப் டிவோட்டின்னு ஒரு இஸ்கான் ஆரம்பிக்கிறது கூட லீக் ஆஃப் டிவோட்டி ஆரம்பிச்சாரு. ஒரே ஒரு தான் டிவோட்டி ஆகல. அப்போ கூட ப்ரோபாட் வந்து இஸ் கிரேட் ஆச்சாரியா. ராதராணியே வந்து மாலை போட்டாங்க அந்த நேரத்தில். ஒரு கதை இருக்குது, இந்த சொன்னால் லேட்டாக. ஸோ இந்த போட்டாங்க அந்த அவ்வளோ ஒரு அட்வான்ஸாக இருக்கும்போதே அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிரச்சனை. போட்ட மயக்கப்பட்டு வந்து ஏன்னா இந்த ஊக்குவிக்கும் போது அவருக்கு பக்தி வேணாம் டைட்டில் கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்து குடும்பம்லாம் விட்டு போயிடுவாங்க. பக்தருங்க யாரும் இல்லை, ஏன்னா எனக்கு தங்குறதுக்கு இடம் இல்லை. அவர் காட் பிரதர் வந்து பார்ப்பாங்க, இன்னும் நீங்கள் பக்தி வேதாந்தா டைட்டில் வச்சு நீங்கள் இப்படி இருக்கீங்கள, நாங்கள் பார்த்துருவோம் நீங்கள் வாங்க வந்துருப்போம். ஆனால் ப்ராப்பர்ட் போகவே மாட்டார். ஒரே நோக்கம், குரு கொடுத்த கட்டளை இப்போ வெளியூர் பிரச்சாரம் பண்ணணும், அதுதான் நான் செய்யணும். ஒரே நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ரொம்ப நீங்கள் பிரச்சனை வந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. கிருஷ்ணா என்னமோ ஒரு இது வச்சுருக்காரு, நாளைக்கு பாருங்கள் வித்தியாசமாகும். ஆனால் நம்ம வந்து சரண்டர் பண்ணணும். கிருஷ்ணா ப்ராப்பர்ட் சரண்டர் பண்ணாரு. தட்ஸ் வாட் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். நீங்கள் போய் பண்ணுங்க, அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. போய் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லீஸ்ட்டு கொடுக்கவே தேவையில்லை.
லிஸ்ட் கொடுத்தா ப்ராப்பர் ஒரு வார்த்தை போயிருப்பேன் ஆர்டர் சப்ளையர் கிருஷ்ணா வந்து நம்ம ஆர்டர் சப்ளையர் இல்லை நம்ம கேட்கறலாம் கொடுத்துட்டு ரைட் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா வேறு கேள்விகள் நினச்சிருக்கேன் எல்லாம் முடிச்சுக்குவோம் மணியாவது ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா